सोच र शिक्षाको श्रृङ्खला दोस्रो सेसन रहेको थियो आर्थिक आत्मनिर्भरता र महिला। अब हामी अगाडि बढ्दै तेस्रो सेसनतर्फ चाहिँ लाग्नेछौँ निर्विक नारी कार्यक्रममा। थर्ड सेसन इज डाइभर्सिटी, इक्विटी एन्ड इन्क्लुजन। विविधता, समानता र समावेश। डाइभर्सिटी, इक्विटी र इन्क्लुजनको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो स्पेसली समाजको निर्माण, बेसिकली समाजको निर्माण तब हुन्छ जब विविधता, समानताले स्थान पाउँछन् र यही कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर हामी यो तेस्रो सेसनतर्फ चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ। राज्यको हरेक निकायमा मात्र निजी संस्था, आयोग, सङ्घ संस्थाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुराहरू, वातावरण निर्माणका कुराहरू, धेरै कुराको चाहिँ आवाज उठाउनुपर्छ र यही कुरामा चाहिँ हामी हाम्रो तेस्रो यो सेसनतर्फ चाहिँ लाग्नेछौँ डाइभर्सिटी, इक्विटी एन्ड इन्क्लुजन। थ्याङ्क यू भेरी मच फर बिङ विथ अस। र अहिलेको लागि बिफोर आई इन्भाइट द मोडरेटर एउटा अडियो भिडियो मेसेजतर्फ चाहिँ हामी लाग्नेछौँ फ्रम द ग्रुप चिफ पिपल अफिसर अफ आक्जियाटा ग्रुप नर्लिदा आजमी। Let's look at the audio video. Hello and greetings. Thank you so much for inviting me to be part of this annual program, Fearless Women. I love it. You know, recently I was featured under Dangerous Women. It has the same feeling. But anyways, again, thank you for having me to share my thoughts on DEI, where it is today, how have we embraced it in Axiata, as well as NCEL, and how do we take it forward. DEI, the featured under Dangerous Women. Anyways, thank you for having me to share my thoughts on DEI, where it is today, how have we embraced it in Axiata, as well as NCEL, and how do we take it forward. DEI, the three alphabets, is so meaningful and so full of import. Let's take diversity. In Axiata, we are present in various countries. So by natural presence, we have that diversity of ethnicities, of generations, and of course gender, and then abilities. But statistics or diversity alone is not enough for me. I like the word equity, because equity is talking about, do we provide access to opportunities and experiences for women to grow, to flourish? And therefore it comes to the last part of inclusion. Are we included in key decision making? Are we included in key activities? And just included. It's like, you know, diversity is being invited to the dance, and inclusion is getting to dance, you know, and I want to dance and make a difference. So DEI today has taken on a very big a role in the corporate world, but as well as in the community. And if you bring it back to yourself, it's also a reflection when you feel that you're included, your well-being, your self-worth grows with it. So to ensure that DEI is sustainable and means something beyond International Women's Day or just one celebration, is that it has to be part of an organization, culture, the fabric of society. Therefore, it has to be holistic. So towards this end, I like to have programs that are paced, measured so you can recalibrate. I like to partner and work with organizations that have best practices so that we can leverage with each other. So in Axiata last year, we launched Women of Axiata and Male Allies, understanding that is always going to be a partnership between all the genders that are present in the organization. How do we form this partnership? It's not a threaten. It's not meant to be a feminist agenda. It's meant to be working such that an organization is availed to the largest pool of skills and capabilities, and therefore that means giving them the opportunities. So we look through at our people life cycle, from talent attraction, development, and keeping the diaspora of those that may even leave us. So in connecting with the wider society, we like to partner. For example, we have signed up with the United Nations Women Empowerment Principles, because it allows us to assess ourselves, where are we on the various categories of leadership, of workplace,
of marketplace, and as well as in the communities, because then you have a chartered program on how do we make ourselves better and have more impact. To me, that's what being involved in DEI is. Where can you make the impact in the bottom line, in the well-being? So the principles that are in WEP causes you to reflect and say that high-level leadership support is really required. I was so thrilled when I joined the organization, a bit scared, when my boss says, Nolida, we've got to drive gender diversity. And therefore, it's not just about numbers, it's about embedment. It's about building an inclusive culture, bringing about an equitable distribution of workforce that is inclusive. And the other one is about being treated fairly and they feel safe at work. And this is just not the physical safety, but also the psychological safety, where there is mutual respect. And that is so key to drive your self-motivation. And the fourth one is about education. It's about professional development. When we are working in an organization, how many people do we take when there's a job opportunity? Do we make sure that there is the slate of candidates is well represented, that our panel is not biased of just one gender, not just all men or all women, but really reflecting what it is? And the other one is gender pay gap, pay parity. We're doing the same job. I think we should be paid equitably. So those are really important to put in your practices. And the other one is about implementing enterprise development, marketing practices that really empowers women, because you build and galvanize a force that makes a difference in your workplace, in the society, and in the value chain. You promote equality, and therefore at the end of it, you measure and you publicly. And you know, some of the public organizations, not only they have just ESG and climate targets, but also they have in terms of diversity. Diversity at the board, for example, brings different skill sets. We should be leveraging on the differences of the different strengths that women have, the different strengths that men have, because that combination, that power, the combustion is very, very powerful. So we also in different markets partner with different organizations that ensure that we have the networking as well, because we need sponsorship from men and from women. We need opportunities, exposures just beyond our workplace. So therefore in Axiata and in Nepal and CEL as well, we bring a lot of programs for awareness to take away unconscious bias, education to bring skill sets. And you know, for us, Axiata, functioning in the digital and digital telco space, it is our aspiration that we build as many skilled women in the data analytics, in the software engineering, as we do in the enabling functions of HR, in finance, because all these are equally important. So the DEI agenda should be part of an organization culture, because we have now pivoted to a new way of working. When people come and join our organization, I generally get asked, Oli, what is Axiata's philosophy on DEI, on sustainability, and what is your culture? So this is where we want to build a collective voice. We are all mothers, sisters, to some young women. What is the future that we want for them? What is the future and ecosystem that you want to function is? I'd like to think that we want to go towards a very diverse, equitable, equal and respectful society and organization. So for all of us on this journey, I wish us all the best of fun and luck. I say fun first, because there's so much that you feel energized when you can make that impact. I'd love to hear some of your thoughts in the future. Have a lovely, lovely program today. I wish you great success and all the best. Take care. We'd like to go ahead and thank Nolida Azmi for sharing her insight on the leadership challenges faced by confident and independent women in different sectors, fighting for respect, identity, and dignity. Let's move on towards our third session,
it's a pleasure for me to go ahead and invite on stage Miss Nepal 2005 radio and television presenter, as well as a media personality and a dear friend of mine, Sugarika Kesi. Thank you, Sanjay. महिला बिनाको कार्यक्रम, महिला सहितको कार्यक्रम र महिला मात्रको कार्यक्रम, यो तीन नै समस्या हुन्। वास्तवमा एउटा कार्यक्रम यस्तो हुनुपर्ने जहाँ बिना, सहित र मात्र बाहेक महिला स्वतः हुनुपर्ने हो। नेपालको जनसङ्ख्यामा 51% भन्दा बढी महिला छौँ। यति प्रतिशत महिला हुँदा पनि संसदमा, स्कुलमा, राजनीतिमा, ब्युरोक्रेसीमा अध्यक्ष, सदस्य, सचिव सधैँ कोटाबाट मात्रै पर्नुपर्ने? महिला किन सधैँभरि DEI को विषय मात्र बनेकी छन्? यो नै महत्त्वपूर्ण विषय हो। धेरै मानिसहरूलाई सोद्धा उनीहरूले भन्छन् हामीले महिलालाई नल्याएको हो र, हामीले महिलालाई चान्स नदिएको हो र। तर साँच्चै नै महिला किन नआएको होला त? के नेपाली महिला साँच्चै नै असक्षम नै हो त? त्यसो हो भने कृषिमा, स्वास्थ्यमा, शिक्षामा, पर्यटनमा र घर महिलाले कसरी चलाइरहेकी छन् त? नेतृत्व, क्याबिनेट, पालिका, कूटनीतिमा किन जबरजस्ती महिलालाई घुसाउनुपर्छ? न्यायको पहिलो अन्याय यहीँबाट सुरु भएको छ। डाइभर्सिटी भनेको चौधरी, धिमाल, चेपाङ, मधेसी, काठे, हिमाली, पहाडी, तराई सबै जनजीवनबाट महिला देखिनुपर्ने हो नि। शोभा बढाउनको लागि होइन, डोनर, दाताको रिक्वायरमेन्ट पुर्याउन होइन, ऐन कानुनको फगत कम्प्लायन्सको लागि मात्र होइन, पूर्णताको लागि। पूर्णताको लागि महिला सहभागिता मात्र होइन, महिला इन्भल्भमेन्टको आवश्यकता छ। महिला खादा र ब्याच होइन हजुर, महिला स्वयं एउटा कार्यक्रम हो। इक्विटी के हो? मेरो घरमा एक छोरा र एक छोरी छिन्। मैले दुवैजना सँगै पढ्छन्, सेम अवसर दिएको छु। यो गलत हो। इक्विटी बुझ्नुभन्दा अगाडि पहिला रक्तस्राव बुझ्नुपर्छ, पिरियड क्र्याम्प बुझ्नुपर्छ, स्यानिटरी प्याड नपाएर प्यान्टमा लागेको रगतको टाटा बुझ्नुपर्छ, हर्मोनल चेन्ज बुझ्नुपर्छ, स्तनमा आएको गाँठो बुझ्नुपर्छ, एसटिडी बुझ्नुपर्छ, स्कर्टको लेन्थ बुझ्नुपर्छ, कतिसम्म क्लिभेज हो, कतिसम्म क्लिभेज होइन त्यो बुझ्नुपर्छ, कहाँसम्म छुँदा शोषण हो, कहाँ छुँदा शोषण होइन त्यो बुझ्नुपर्छ, कुन हेराइ मायाको हो, कुन हेराइ हिंसाको हो त्यो बुझ्नुपर्छ, धोका बुझ्नुपर्छ, घर बिगारेको र घर सपारेको दोष पनि बुझ्नुपर्छ, खाना पकाएर, लुगा धोएर, बालबच्चालाई तयार गरेर स्कुल पठाएर, घर सबै बढारेर अफिस, स्कुल, विदेश जाने दायित्वमाथिको अपेक्षा बुझ्नुपर्छ। सासू, ससुरा, नन्द, भाउजू, देवर, आमाजू, आमा, छोरा, श्रीमान यो सबैको सम्बन्धभित्रको कम्प्लेक्सिटी बुझ्न सक्नुपर्छ। यो बहुआयामिक सम्बन्धभित्रको कम्प्लेक्सिटी बुझ्नुपर्छ, अनि मात्रै बुझिन्छ इक्विटी। इक्विटी बिनाको बराबरी बराबरी होइन। बराबरी हुनलाई त मानसिक, शारीरिक, सामाजिक बाहेक पनि केही भेरिएबल्सहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छन्, अनि मात्रै बराबरी हुन्छ। पुरुष र महिला बाहेक पनि अर्को एउटा लिङ्ग छ भन्ने कुरा जब हामीले बुझ्छौँ नि, अनि आउँछ इक्विटी। के महिला यसमा विभेदकारी छैनन्? यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। आफ्नो न्यायको लागि लड्ने हामी महिलाले के तेस्रो लिङ्गीलाई न्याय गरेका छौँ त? के हामीले इक्विटी दिएका छौँ त? गम्भीर प्रश्न यहाँ पनि छ। समावेशिता पुरुषगणले महिलागणलाई गर्ने न्याय मात्र होइन, प्राप्त एक अवसर कुन महिलालाई जान्छ त्यो न्यायको समावेशिता हो। त्यसैले पुरुषले महिलालाई गर्ने सहयोग भन्दा एक महिलाले अर्को महिलालाई गर्ने सहयोगमा समावेशिताको सफलता मैले देखेको छु। अवसर नपाए लडौँला, छोडिदिनुस्। अवसर नपाए लडौँला, तर प्राप्त भएको एक अवसरमा सही महिला पुगुन्
र महिलाको क्षमताको उदाहरण बनुन् जसले समावेशितालाई बाध्यात्मक होइन शोभामय बनाओस्। नमस्कार, मेरो नाम हो सुगरिका। अब हामी डिस्कसन सुरु गर्छौँ। पिन माइक अन गरिदिनु होला। मैले पोडियममा गएर यति कुरा भने किनभने यो आवश्यक थियो। हामी मध्ये अझै पनि कतिजनालाई यी 3 टर्मिनोलोजीको डिफरेन्स थाहा छैन। हामी मध्ये धेरैजना अझै पनि कन्फ्युज्ड स्टेट अफ माइन्डमा छौँ। DEI के महिलाको मात्रै मुद्दा हो त? DEI के हाम्रो मात्रै विषय हो त? त्यसैले आई टुक अ लिटल बिट अफ टाइम अन रिसर्च एन्ड मैले आफ्नो एउटा स्टोरी बनाएँ, तपाईँलाई सेयर गरेँ। आई होप इट वर्कड। अलिकति सहज चाहिँ सायद हामीलाई भयो होला यो विषयमा बुझ्नको लागि। र 4 विशेष व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ आज स्टेजमा। मसम्म 5 छु। मैले आज व्यक्तित्वको रूपमा आफूलाई राखिनँ। 4 विशेष व्यक्तित्वहरूलाई म बोलाउँदैछु जसले यो विषयमाथिको गम्भीरतामा छलफल गर्नुहुनेछ र यसलाई जति सक्छ साधारण भाषामा बुझ्ने प्रयास पनि हामी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला माननीय शहरी विकास मन्त्री माननीय रामकुमारी झाँक्रीज्यूलाई मैले स्टेजमा निमन्त्रणा दिएँ। DEI को 3 एस्पेक्ट उहाँले छर्लङ्ग पार्नु भएको छ आफ्नो करियर ओरिएन्टेसन मार्फत। So I'd like to request and welcome, कृपया आसन ग्रहण गर्नु होला। I'd like to request and call upon another wonderful, affluent speaker. She's an affluent speaker. हामीले हेर्दाखेरि असामान्य लाग्छ तर उहाँको आँखामा उहाँ सामान्य भन्दा पनि सामान्य हुनुहुन्छ। She is the founder of Blind Rocks Initiative, motivational speaker, Srishti Kesi, an affluent speaker is our next speaker for this session. सृष्टिलाई अलिकति यहाँसम्म ल्याइदिनको लागि मद्दत गरिदिनु होला। सृष्टिको यात्रा आफैले पनि विविधता, समानता र समावेशिताको चरम बिन्दु क्रस गरिसकेका छ। 3 कुरा उहाँको जीवनमा कम्प्लिटली लागू हुन्छ। थ्याङ्क यू सृष्टि। अलिकति लेफ्ट, अलिकति, एन्ड देन द्याट्स योर सिट। प्लिज सिट डाउन। बी भेरी भेरी कम्फर्टेबल। थ्याङ्क यू भेरी मच। हाम्रो तेस्रो स्पिकर हुनुहुन्छ श्याकर ट्रेडिङ कम्पनी अन्तर्गत होन्डा कारका म्यानेजिङ डाइरेक्टर सृजना ज्योति। Another wonderful woman inside and out, ladies and gentlemen. Let's welcome Srijana Jyoti. Our 4th speaker of the session is a Chief Human Resource and Admin Officer, NCL Axiata Limited, Mr. Yuvaraj Srivastava. We'd like to welcome you, sir. And this is our session जहाँ हामी विविधता, समानता र समावेशिताको कुरा गर्दैछौँ। Here we go. अब हामी स्टार्ट गर्छौँ। मेरो पहिलो प्रश्न, whenever I see सृष्टि केसी, सृष्टिलाई देख्दाखेरि जहिले पनि मेरो दिमागमा आउने प्रश्न, हामीले हेर्दाखेरि अपुग र नपुगको ट्यालेन्ट जस्तो लाग्छ नि त, क्षमता हैन? तर त्यो अपुग र नपुगको क्षमताभित्र पनि you have a beautiful life where you've motivated thousands and thousands of women, young people, disabled people, able people, privileged people, underprivileged people. That has been your story. अनि तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ सृष्टि आँखा देख्न सक्नुहुन्न हैन र उहाँलाई हामीले भिन्न क्षमता भएको व्यक्तित्वको रूपमा पनि पाउँछौँ, दृष्टिविहीन भनेर पनि भन्छौँ। उहाँ एक्लैले 4 वर्षसम्म, झन्डै 3 देखि 4 वर्ष नर्वे, फ्रान्स, हङ्गरी र UK मा एक्लै बस्नुभयो, पढाइ पुरा गर्नुभयो, त्यहाँको रोडका गल्ली गल्ली एक्लै हिँड्नुभयो, खाना आफै पकाउनु भयो, लिफ्टमाथि आफै जानुभयो, ट्रेनमा आफै चढ्नुभयो, कसैको सहयोग बिना फर्केर नेपाल आउनुभयो, अहिले हामी समक्ष बसिरहनु भएको छ। सृष्टि, my first question to you is, number one, we're very proud of you, very, very proud of you. अपाङ्गता भएको नेपाली महिला विदेश गयो, इन्डिपेन्डेन्ट आफ्नो लाइफ बितायो, फेरि तपाईँ फर्केर नेपाल आउनुभयो, नेपालभित्रको र नेपाल बाहिरको DEI कन्टेक्स्टको भिन्नता तपाईँले कसरी देख्नुभयो? नो, there's a mic. Sorry, त्यो मैले सुरुमै गर्नुपर्ने थियो। Thank you so much, Sugarika Di, for that wonderful intro. अनि सबैलाई नमस्ते, म सृष्टि केसी। प्रश्नको लागि धन्यवाद फेरि पनि। विदेशमा बसेर पढेपछि नेपाल आइसकेपछि कतिचोटि नेपालमै हुँदा पनि मैले सधैँ महसुस गर्ने कुरा चाहिँ माई ब्लाइन्डनेस इज नट माई डिसेबिलिटी। तर सोसाइटीले जुन किसिमको एटिट्युड र इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू राखिदिएको छ नि हाम्रो अगाडि, द्याट वाट मेक्स अस डिसेबल भन्ने फिल भयो कि।
जब म युरोपमा 2 वर्ष एक्लै मास्टर्सको लागि अघिका दिदीले भन्नुभएको थियो हरेक कुरा एक्लै आफै गरेर बस्दाखेरि त्यहाँ कहिले पनि मेरो ब्लाइन्डनेस हिन्ड्रेन्स नै भएन हैन किनभने म ओभरअल ग्लोबल कम्पिटिसनमा गएर नाम निकालेको थिएँ कुनै डिसेबिलिटी कोटामा पनि थिइनँ किनभने मलाई यो इम्फासाइज गर्न मन लाग्छ किनभने हामीले चाहिँ केही कुरा पाइहाल्यो भने चाहिँ डिसेबिलिटीको कोटाबाट नै पाउने हो कि भन्ने सोच पनि हुन्छ र मैले एउटा रेगुलर कम्पिटिसनमा जाँदाखेरि मलाई फर्स्ट अप्रोच नै एकदम इन्करेजिङ के भएको थियो भन्दा मलाई त्यताको प्रोफेसरहरूले चाहिँ फर्स्ट यु हेभ टु टिच अस हाउ टु टिच यु भनेर त्यो मलाई आफ्नो प्रब्लम सल्भर हुने त्यो पावर दिनुभएको थियो जुन कुराले चाहिँ मलाई के भयो भन्दा मेरो डिसेबिलिटी चाहिँ मेरो डिसएबिलिटी होइन कि दिस इज एबिलिटी थियो कि मेरो लागि होइन किनभने इट वाज जस्ट अ डिभर्सिटी मलाई मेरो डिसेबिलिटीलाई चाहिँ एउटा डिभर्सिटीको रूपमा हुन पाएको थिएँ किनभने मलाई कहिले पनि तिमी अपाङ्ग छौ तिमी असक्षम छौ तिमीलाई अलिक गाह्रो हुन्छ त्यो टाइपको एकदमै त्यो किसिमको सेन्स त्यो किसिमको हुने इन्भाइरोमेन्ट कहिले पनि दिनु भएन होइन म जस्ट एउटा डिभर्स ग्रुपको रूपमा थिएँ सबै फरक जस्तै गरी म पनि फरक थिएँ भनेपछि मेरो फरकपनलाई मात्र अलिकति फरक ढङ्गले त हेरिनु जरुरी थिएन र त्यो सँगसँगै त्यस पछाडि त्यहाँ के भयो भन्दा मलाई इन्क्लुजिभ कसरी फिल भयो भन्दा आई वाज नट जस्ट पिक्ड एन्ड केप्ड देयर क्या एउटा डिसेबिलिटीको कोटा पुर्याउन हामीसँग पनि डिसेबल स्टुडेन्ट छ भनेर देखाउनको लागि गर्नुभएको थिएन फर्स्ट अफ अल म पनि रेगुलर कम्पिटिसनबाट गएको थिएँ कुनै एउटा हुन्छ नि त्यो कोटा राखेको थिएन सो इक्वल कम्पिटिसनमा थिएँ त्यहाँ नै मलाई इक्वल फिल थियो भने अर्को त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ इन्क्लुड भन्दा पनि मेरो इन्क्लुजन चाहिँ इन्टिग्रेट भएको थियो यानि कि म र अरू हामी सबै भएर नै हामी पुरा थियौँ आई वाज देयर टु कम्प्लिट one another. I was there to contribute, and I was there to showcase my talent. I was there to enhance my ability like anyone else. त्यही भएर चाहिँ मलाई इन्टिग्रेटेड फिल भयो मलाई जस्ट इन्क्लुडेड फिल भएन जुन चाहिँ अझै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो जस्तो लाग्छ होइन किनभने जब चाहिँ म त्यहाँ हुनु मेरो ओपिनियन सुनिनु मेरो ट्यालेन्टको रेस्पेक्ट गर्नु र मलाई त्यो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट दिन्छ भने चाहिँ तब मात्र उसले एउटा इन्क्लुजन र एउटा इन्टिग्रेसनको एक्सपिरियन्स गर्दो रहेछ र त्यो सँगसँगै चाहिँ इक्विटी के थियो भन्दा यस होइन डिनाइ गर्न सकिँदैन म दृष्टिविहीन व्यक्ति हुँ मलाई अरूभन्दा कहिलेकाहीँ केही कुरा फरक तरिकाले चाहिन्छ को अर्थ यो होइन कि म कमजोर छु किनभने हामी सबैले आफू अनुकूल नै संरचना बनाएका छौँ यो कतिौँ तल्लामा छ तलबाट माथि आउँदा सबैले लिफ्ट प्रयोग गऱ्यौँ सबैले भर्याङ प्रयोग गऱ्यौँ किनभने अधिकांश मान्छेका 2 खुट्टा हुन्छन् त्यही भएर हामीले यी संरचनाहरू त्यसै गरी बनायौँ होइन चराले कहिले पनि आफ्नो गुड जानको निम्ति भर्याङको निर्माण गरेन किनभने उसलाई भर्याङ चाहिँदैन अब चराको नजरले मानिस हेर्ने हो भने त हामी सबै अपाङ्ग भयौँ नि त होइन भनेपछि के हेर्ने भन्दा पनि अब उसलाई त्यो इक्वल अवसरमा मैले इक्वल अवसरमा त्यहाँ पढ्न पाएँ होइन तर त्यहाँ मलाई इक्वालिटी मात्र दिएको भए पनि म वञ्चित हुन्थेँ मलाई इक्विटी चाहिन्थ्यो किनभने मलाई त्यहाँका सबै लाइब्रेरीका पुस्तकहरू म मैत्री थिएनन् होइन अझ मैले त अलिक भिजुअल सब्जेक्ट पढेको थिएँ डान्स एन्थ्रोपोलोजीमा मैले मास्टर्स गरेको जुन अत्यन्त भिजुअल सब्जेक्ट हो त्यही भएर कतिपय त्यहाँका किताब पनि म मैत्री थिएन सबै किताब PDF फर्मेटमा डिजिटल फर्मेटमा अडियो फर्मेटमा थिएनन् त्यो नभइसकेपछि उहाँहरूले मलाई त्यो हिन्ड्रेन्स नहुन मलाई इक्विटी कसरी गरिदिनु भयो मलाई त्यहाँ एउटा असिस्टेन्ट राखियो जसले मसँग प्रत्येक दिन 2 घण्टा लाइब्रेरीमा बिताउनुहुन्थ्यो र मैले त्यहाँ क्लासमा देखाएका सबै भिडियो चाहिँ उहाँले मलाई वर्डमा डिस्क्राइब गरिदिनुहुन्थ्यो त्यो हुँदा चाहिँ मलाई के भयो मैले इक्वल एक्सेस पाएँ नि त्यो इक्विटेबल इन्भाइरोमेन्ट पाएँ होइन जुन कुरा चाहिँ जसले चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा एज अ ह्युमन बिङ होइन एज अ स्टुडेन्ट हुन दियो कि मलाई एज अ डिसेबल स्टुडेन्ट हुन दिएन किनभने नेपालमा ब्याचलरसम्म मैले 5 वर्ष नेपालमा पढ्दा अफकोर्स आई रेस्पेक्ट माई टिचर्स एन्ड फ्रेन्ड्स भेरी मच तर क्लासमा मैले हरेक कुरा आफैले म्यानेज गर्नु पर्थ्यो आफैले कहिले साथीको घर दौडेर कहिले क्यान्टिनको खाजा स्किप गरेर चक्कामा रेकर्ड गरी मैले म्यानेज गरेर पढ्नु पर्थ्यो पढाइको स्ट्रेस त साथसाथमा थियो तर अरूभन्दा मैले लिन नपर्ने अननेसेसरी स्ट्रेस लिनु पर्थ्यो वाइ सुड आई
हैन किनभने अरू स्टुडेन्ट जसरी मैले पनि त इक्वल्ली एउटा इक्विटेबल इन्भाइरोमेन्टमा पढ्न पाउनु पर्यो नि त वाइ आई वाज अलवेज रिमाइन्डेड अबाउट माई डिसेबिलिटी माई ब्लाइन्डनेस हैन किनभने म बाटो जाँदाखेरि अप्ठ्यारो भएर ब्लाइन्डनेस सम्झिनु पर्ने क्लासमा सबैले बोर्डमा लेखिरहेको हेरेर मैले हेर्न नसक्दा मैले आफ्नो डिसेबिलिटी सम्झिनु पर्ने मेरो डिसेबिलिटी बारम्बार हिन्ड्रेन्सको रूपमा आइरहेको थियो नट बिकज डिसेबिलिटी इज अ प्रब्लम तर सोसाइटलको त्यो इन्भाइरोमेन्ट म अनुकूल सेटअप नभइदिँदाखेरि मलाई मेरो डिसेबिलिटी हिन्ड्रेन्स भयो सो यो इक्विटी इन्क्लुजन र डिभर्सिटी जब लागू हुन्छ आई थिङ्क डिसेबिलिटी भन्नेको डिमिनिस हुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच सृष्टि तपाईँले यो कुरा सेयर गरिरहँदाखेरि मेरो मनमा आएको कुरा के विदेशमा त त्यस्तो केही पनि रहेन रहेछ नेपालमा यस्तो किन इज इट बिकज आर वी पुअर हामी गरिब भएर हो हाम्रो रिसोर्सेसको कमी भएर हो के भएर हो हाम्रो सोच जति रिच हुनुपर्ने नभइसकेर हो जस्तो लाग्छ हैन किनभने सिम्पल वेबाट इन्क्लुजन इक्विटी डिभर्सिटी गर्न सकिन्छ म यहाँ बसिरहँदाखेरि हजुरहरूले मलाई हेरिरहनु हुँदाखेरि मेरो हातको सेतो छडी नहेरिकन मैले आँखामा लगाइरहेको चस्मा नहेरिकन हैन मेरो त्यो दृष्टिबिनतालाई अन्डरलाइन नगरिदिकन मसँग के गर्न सक्छ है यसले उसले के गर्छ त्यो कुरालाई सोसाइटीमा कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ भन्ने एटिट्युड हरेक इन्डिभिजुअलले राखिदियो भने द्याट विल बी मोर देन इनफ हैन किनभने डिसेबिलिटी किन हेर्छौँ हामी कुनै पनि व्यक्ति कोही पनि त पर्फेक्ट छैन नि त हैन कोही पनि पर्फेक्ट नभएको यो इम्पर्फेक्ट वर्ल्डमा चाहिँ हामीको जुन देखिएको भिजिबल डिसेबिलिटीमा किन कति फोकस भएको क्या हामी त्यो फोकस नभइकन वाट अबाउट कन्सन्ट्रेटिङ अन समथिङ वाट वी कुड कन्ट्रिब्युट हामीलाई चाहिँ जहिले पनि सपोर्टै गर्ने हेल्पै गर्ने पात्रको रूपमा किन लिन्छ अफकोर्स यस वी निड हेल्प वी निड सपोर्ट बट अल अफ अस डु सबैलाई हेल्प सपोर्ट चाहिन्छ होइन र सहयोग बिना को सक्षम र होइन हामी सोसियल एनिमल हौँ नि त भनेपछि हामीलाई गर्ने हेल्प मात्र चाहिँ किन त्यस्तो धेरै अन्डरलाइन गरेको के पहिलो स्टेप भनेको एटिट्युड समानताको आँखाबाट सबैलाई हेर्नु पर्यो हैन मानसिक समानता सोच मैत्रीपूर्ण हुनुपर्छ सोच मैत्रीपूर्ण भयो भने हो संरचना अन्य नीति नियम बन्नुपर्छ ती छन् हैन ती कुरा पछि आउँछन् पनि तर फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट सोच मैत्रीपूर्ण हुन्छ कम्तीमा तपाईले मलाई फर्स्ट व्यक्तिको रूपमा देखिदिनु भयो र व्यक्तिको रूपमा व्यवहार गरिदिनु भयो भने त्यस्तै अरू कुराहरू झेल्दै र अरू सोल्युसनहरू निकाल्नको निम्ति चाहिँ इनफ पोसिबिलिटी सोल्युसन्सहरू दिन्छ जस्तो लाग्छ थ्याङ्क यू सृष्टि कति राम्ररी आफ्नो कुराहरू तपाईँले राख्नुभयो म्यानेजरतर्फ लाग्न मन लाग्यो मलाई हाम्रो नर्मली थट प्रोसेस कस्तो छ भने पदमा पुगिसकेपछि त समस्या हुँदैन होला नि त जस्तो लाग्छ नि त अब त पदमा पुग्यो उसले एक्सेस पनि पाएको छ उसँग रिसोर्सेस पनि छ सोर्सेस पनि छ देयर पिपल हु क्यान हेल्प पर्टिकुलर पर्सन भनेपछि पदमा पुगेको महिलालाई पनि विविधता समानता र समावेशिता ह्यान्डल गर्ने च्यालेन्जेस छ त मानिजु थ्याङ्क यू सुगारिकाजी मैले चाहिँ के सोच्छुबाट भन्छु अब मैले जे रेस्पोन्सिबिलिटी पाएँ अब म मेरो लागि भन्दा पनि मैले के सर्भ गर्छु मैले के डेलिभर गर्छु भन्ने कुरा मेरो लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यसो भएर म अरूभन्दा भिन्न छु महिला छु अथवा अलि एकदम ग्रामीण भेगबाट आएँ अथवा म अर्कै सङ्घर्षबाट आएँ त्यस कारण म अरूभन्दा प्रिभिलेज हुनुपर्छ भनेर ठान्यो भने मलाई त सोसाइटीले इक्वल भनेको छ नि त किनभने मलाई त्यही रेस्पोन्सिबिलिटी दिएको छ त्यही कारणले मैले त्यो ढङ्गबाट त सोच्दिनँ र सोचेको पनि छैन किनभने मैले मेरो आफ्नो कामको क्षेत्रको सीमाभित्र मैले त्यति नै काम गर्नुपर्छ भन्ने ठानेको छु त्यही कारणले यतातिर डिफ्रेन्टली यो मैले यो इस्युमा चाहिँ खासै प्रवेश गरिनँ नगर्नुको पछाडि मेरो पृष्ठभूमिले काम गर्छ म चाहिँ स्टुडेन्ट मुभमेन्टमा थिएँ बहुसङ्ख्यक युवा साथीहरू मेरो उमेर समूहका केटाहरू नै हुन्थे थोरै सङ्ख्या केटीहरूको हुन्थ्यो अनि मैले गाउँको दूरदराजबाट काठमाडौँ आएँ यहाँ पढेँ अनि हामी स्टुडेन्ट पोलिटिक्समा लाग्दै गर्दा कस्तो थियो भने बुवा आमाले अथवा फ्यामिलीले एउटा ट्र्याक देखाएको वे आउट गरेको बाटोमा नहिँडेको जेनेरेसन हो हामीहरू किनभने बुवा आमाले त अर्कै थोक भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले भनेको विषय पढ्नु जागिर खानु समयमा बिहेबारी गर्नु यसरी बस्नु उसरी बस्नु एउटा परिवारको फ्रेमभित्र बस्नु भन्ने थियो तर हामी त्यो सबै नगरेको भएर ती सबै मान्छेहरू हामी जस्ता कस्ता थियौँ भने एउटा विधान एउटा मूल्य
एउटा थितिमिति बसाएर आफै सेल्फ गभर्निङ भएर काम गर्दै आयौँ नि, त्यसले गर्दा आफू जस्तै मान्छेहरूसँग काम गरेको भएर पनि होला म त्यति धेरै त्यो फिल गरिनँ। तर सोसाइटीलाई म हेर्छु र यसलाई म दुईवटा ढङ्गले बुझ्छु। एउटा त रियालिटीलाई स्वीकार्नुपर्छ, हाम्रो समाजमा डिस्प्यारिटिजहरू छ, अनि त्यसपछि अनइक्वालिटी पनि छ, डाइभर्सिटी पनि छ, र इन्क्लुजनको कुरा पनि गर्नुपर्छ, यो सबै कुरा गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा यो इस्यु त हामी भन्न सक्ने भयौँ नि, त्यस कारण हाम्रो लागि होइन भनेर बुझ्नु पर्यो। कमला दिदी हुनुहुन्छ, मैले एकदमै धेरै रेस्पेक्ट गर्ने दिदी। आजभन्दा 45 वर्ष अगाडि उहाँले ब्युटिसियनको यो प्रोफेसन हो भन्दै कुरा गर्दाखेरि बखत उहाँको फ्यामिलीमा या माइतपट्टि या घरपट्टि उहाँलाई हेर्ने दृष्टिकोण नजरिया के थियो होला? 25 वर्ष अगाडि म पद्मकन्या क्याम्पसमा पढ्दै गर्दा बागबजारमा हामी कुनै पनि ब्युटी पार्लर छिर्दैनथ्यौँ, त्यो हाम्रो लागि होइन भन्ने ठान्थ्यौँ। आज एउटा इन्डस्ट्रीको रूपमा स्थापित भयो, हामी मध्ये को जाँदैनौँ त्यो ठाउँमा कुनै पनि नयाँ चिज स्थापित गर्नको लागि स्ट्रगल गर्ने कुरा त धेरै ठुलो कुरा हुन्छ। र आज कमला दिदीको लागि जे गर्नुभयो नि यो कुरा उहाँको लागि होइन अरूको लागि गर्दै हुनुहुन्छ। मैले सरसर्ती हामी कुरा गऱ्यौँ, 10,000 स्टुडेन्ट बनाएँ, कोर्समा राखेँ, मेरो लागि त 65 वर्षको उमेरमा गरेँ, अब त मेरा नानीहरूको पालो हो भनेर दिदीले भन्दै गर्दा मेरो लागि पनि त्यही कुरा हो। त्यस कारणले हामीले जे कुरा गरेर आयौँ, अब त हामीले त फराकिलो राजमार्ग बनाएको हाम्रा नानीहरूको लागि, सृष्टि बहिनीहरूको लागि। उनीहरूको कुरा सृष्टिलाई एकदम मेरो लागि पनि एकदम मोटिभेसनको हिसाबले चाहिँ मैले कुनै ठाउँ युट्युबमा या टेलिभिजनमा फलो गरेको छु। मेरो विचारमा सृष्टिले पैसा कसरी चिन्छु, कुन कलरको लिपस्टिक कसरी चिन्छु भन्ने मैले यो हेरिरहेको छु। यो सायद डिफ्रेन्टली एबल म जस्तै भएको भए, मैले जस्तै आँखा देखेको भए, हामी मध्ये धेरैले देखेको भए सृष्टिमा यति धेरै केयरलेस आउँथ्यो कि यस्तो सम्झिनै पर्ने थिएन, एज युजल जिन्दगी चल्थ्यो। उहाँ आफूलाई जुन आफूमा ल्याप्सेस छ भन्ने भयो, त्यसपछि उहाँले यति लाइफलाई तपाईँको कन्सन्ट्रेट गर्नुभयो, दिमागलाई कन्सन्ट्रेट गर्नुभयो, वास्तवमा डिफ्रेन्टली एबल हो उहाँ चाहिँ। त्यो भएर त जोसँग आफ्नो केही थोरै भएको चिजलाई यति धेरै प्रस्फुटन गर्दाखेरि उहाँले यो जे गरिरहनु भएको छ नि, संसारभरि घुम्नु भएको छ, पढ्नु भएको छ। मैले तपाईँको भिडियो एकदम फलो गरेको छु सृष्टि बहिनी, तपाईँले म यहाँ गएँ त्यहाँ गएँ, म यसरी ग्लोबल कम्पिटिसनमा आएँ, यसो गरेँ त्यसो गरेँ, थुप्रै म एकदम रोमाञ्चित भएको थिएँ तपाईँको त्यो भिडियोज हेर्दा सुन्दाखेरि। अनि त्यो भएर अहिले पनि म तपाईँलाई उहाँले अहिले जे गरिरहनु भएको छ सायद उहाँको लागि नै होइन, उहाँ त एबल हो। ग्लोबल कम्पिटिसनमा आफ्नो मेरो विचारमा 22-23 वर्षको उमेरमा होला त्यो गरेर सबै गरेर आएको। अनि त्यति गरेर आइसकेपछि तपाईँको लागि त जम्मै थोक भइसक्यो। अब तपाईँले मार्गदर्शन गर्ने त यी हाम्रा सबै भाइ बहिनीहरू जहाँ आफूलाई आफ्नो अलिकति एबल बच्चा बच्ची नभएपछि दुखी हुने बाबुआमाका लागि र उनीहरूका लागि तपाईँको मोटिभेसन सायद धेरै ठुलो कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि त्यो भएर अहिले मेरो लागि सुगाडीजी मेरो इस्युमा आउँछु। मैले काम गर्दाखेरि चाहिँ मैले अब म कामकै प्रकृतिको कुरा गर्दा मेरो कामलाई मलाई मेरो एजेन्डालाई नसुन्निने भन्ने सामान्य त छैन, त्यही कारणले पनि मैले त्यो फिल गरेको छैन। भनेपछि इन्डिभिजुअल आफ्नो एउटा आफू कस्तो छु, आफ्नो क्यारेक्टर पर्सनालिटी कस्तो छ त्यसले पनि डिफाइन गर्ने, मैले कसरी काम गर्छु कसरी आएँ भन्ने कुराले पनि डिफाइन गर्छ। त्यो भएर म महिला हुँ, त्यही कारणले महिलाको हिसाबले मैले अलिक धेरै प्रिभिलेज खोज्नुपर्छ भन्नेतिरको विषय चाहिँ सायद हामी त्यहाँबाट त माथि उठ्नु पर्यो नि होइन र। त्यस कारण यो हाम्रो एजेन्डा अब नहुनुपर्छ। अब मलाई यी अहिले तपाईँले राखेको विविधता समानता समावेशीको यो एजेन्डाभित्र म त्यो फ्रेमभित्र परेर अब कुनै पनि अपर्च्युनिटी लिनुहुन्न। त्यस कारण मेरो लागि यो अब इस्यु यहाँबाट म एक्जिटै हुनुपर्छ। र यो इस्यु कसको लागि भने जो डिफ्रेन्ट छन् उनीहरूको लागि इन्क्लुजनको कुरा हो। अब त समानहरूको बिचमा त प्रतिस्पर्धै हुन्छ नि त, असमानहरूको बिचमा आरक्षणको कुरा, यसको कुरा त्यसको कुरा, विभिन्न सेक्टरको हामीले आइडेन्टिटीको कुरा गरेर लिने हो नि त। त्यसकारण म 20औँ वर्षदेखि म एज अ पर्सन हामीलाई नै यो इन्क्लुसिभनेस यो इक्वालिटीको एजेन्डाभित्र हामीलाई पार्यौँ भने त यो सबै चिज त हामी केही टाठाबाठा मान्छेको लागि मात्रै हुन्छ, त्यसो भए हाम्रो लागि होइन। र मेरो विचार मेरो यो हलमा उपस्थित हुने सबै व्यक्तित्व सायद हामी यो एजेन्डामा हामी आफ्नो लागि होइन र हामीले सोसाइटीलाई बनाउन खोजेको भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। Okay. I'd like to move towards Mr. Srivastava. He's the only male
who's filling the space here. Thank you very much for being so. You represent one of the leading company of the country, Axiata company. I've got a very specific question for you, sir. What percentage of female apply on what all positions? You know, based on those facts and data, what kind of trends can we draw on DEI of Nepal? Thank you so much. Before I begin with specific reply, I think if we have to understand DEI, this forum, it's a best example. We Absolutely. all are from diverse background, equally participating, and a male member is included. So that's how I'll put it across. This is precisely what we say, that when we do things from the heart, with the real cause, the DEI itself emerges out there. In Ncell, you all have heard, in fact in Axiata, you all have heard what Nolida said. We believe that it's a movement. It's not something which is to be done only for one day or 365 days. We have begun the journey, and we have to do it across. Coming to your point, in Ncell, we do encourage a lot of female participation, starting right at the onset, that is recruitment. What we have seen a trend, if I have to put it across, that the general CVs or the resumes which we get it across for the position, it's not more than 30%. So if I'm getting 100 CVs for a position, it's only 30% which are there, which are female. We launched our traineeship program last year. We got approximately for 35 positions, we got 1,400 applicants. And in that 1,400 applicants, we were surprised that only 250 to 300 were female candidates. So coming to this particular point, what I want to share, and this is purely the observation, I usually check the vacancy columns or the vacancy advertisements on Wednesday. It's not that I'm looking for a job, but I do check it out. What I specifically see, a very specific trend, and I think as an organization, we should stop it, doing it. We are very specific when we put it across only male candidates preferred, or female candidates preferred, or this is male-dominated industry, or this is female-dominated industry. I think the problem starts from there. And somewhere we are putting or we are feeding in the minds of everyone out there that I am not fit or I should not be applying. And the problem starts from there. So this is where, if you'll see Ncell advertisements, we very proudly say that we have stopped publishing any such thing out there. That, we go for it. Even though we are a technology-driven company, we do have networks. Please do visit us. You will find that female colleagues are working out there. So that is what is the beginning. Our ratios are still, and we do track our ratios. Traditionally, we have seen that the female ratios are more higher in the departments like customer service, in finance, in HR. But please do visit Ncell. You will find that in IT, technology, infrastructure, the participation of the females are starting. So I think that's where I'll say the journey has begun, but we have to be very specific. We should not create perception by any action of ours. And that's when we'll be able to improve the ratios. I'm sure it will be 50-50 once we open it very soon. A complementing question to your answer, sir. We keep hearing Ncell is a very woman-friendly organization. You've just mentioned the data as well. How have you been able to, to deliver this perception among people that Ncell actually is a very women-friendly, centric organization? Being an HR, I'll put it across slightly differently. We'll say we are employee-friendly organization, and definitely we do take care of our female colleagues also. Whenever we are doing any activity, or we are drafting any policy, or we are taking any initiative, we do not make it any gender specific. That is the first thing. If we say that TEJ is important for female, we also say that it's important for male also, and they should also get holiday. That's how we start that particular part. Coming to the specific point that everybody has a specific need at a certain point of time, and a case in point, we're talking about female colleagues. I'll start that we do give marriage leaves.
There is no such provision where we say that you should take an off for marriage. You have to get it from your annual leave, but in NSL we do give marriage leaves. We do have sufficient leave balances system where you can track it across. There is nothing called as that you are not allowed to take leaves. We do encourage our colleagues that please take annual leaves 10 days in a month. I'm just focusing on leaves part right now to give an example. When it comes to maternity leave, we do go ahead with 120 days of maternity leave for female colleagues. We also say that once you join back, there is a concept of flexi working hours, that for another 8 months, you just have to work 480 hours. And choose it across, it should be between any time 1 hour to 4 hours in a day. And finish it out that 480 hours, you don't have to do 8-hour shift fully. So those are the small things we talk about. We do understand the requirements. So when you'll visit the NSL office, you will find a lactation room, you will find a pregnancy room out there. And recently, our colleagues have come across with the concept of happy room, that if you are stressed out, please move inside that particular room, go out, listen to the music, enjoy stress, get your stress bursted out, and come back. So I think those are the small things which we are trying to do, which will actually impact the life of our colleagues, and especially the female one. Very thoughtful of the organization. If NSL can do it, any other organization can do it, I guess. अब म सृजना म्याम तर्फ लागे. Srijana ma'am represents another organization with a long legacy. तपाईं आफै पनि कम्पनीको एमडी हुनुहुन्छ नि त हैन, म्यानेजिङ डाइरेक्टरको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ. यु आर इन द डिसिजन मेकिङ प्रोसेस, अ लिडर अफ द कम्पनी. तपाईले आफ्नो कम्पनीलाई कसरी यो DEI फ्रेन्डली बनाउनु भएको छ, विविधता, समावेशिता र समानतालाई कसरी मेरो कम्पनीमा म इन्क्लुड गर्छु भनेर सोच्नु भएको छ? थ्याङ्क यू सुगारिका. अब तपाईले भने जस्तो लाइक यहाँ अब सिन्स इट्स अल फिमेल डोमिनेटेड उ भएर, बट फ्रम कर्पोरेट पोइन्ट अफ भ्यू मैले हेर्दा फ्यामिली बिजनेसमा हुँदा पोलिसी मेकिङ भनेको हाम्रो लेभलबाटै हुने हो, द ओनर्सहरूबाट हुने हो. सो हामीले जति पनि पोलिसिजहरू बनाएको छौँ, स्पेसली इन रिलेसन टु DEI भनेर, वी हेभ टेकन हामीले फिमेललाई हुने भनेर होइन कि हाम्रो एभ्री इम्प्लोइ द्याट वर्क्स इन ज्योति ग्रुप सुड एक्सपिरियन्स दिस DEI. सबैलाई नै चाहिने चिज हो होइन, इट्स नट फिमेल सेन्ट्रिक भनेर. तर म पर्सनली I'm a female and I know what it means to, when you don't feel inclusive, or when the diversity, the male domination, besi hunsa boardrooms haruma, I know how it feels. So, mero personally being in the management team and the board of directors harko usma huda, my thing has been, what is it that women really need in an organization ma kaile ulai huncha bhane jab usko performance valuation ma discrepancy huncha haina, jab चाहिँ your aba we all know Nepalma most of the top positions are dominated by male. So जब a female is working under the male, उसको every month को performance appraisal काम गरेर हैन कि आफ्नो बसलाई पनि खुशी पार्नु पर्यो. You shouldn't, they are worried about बसले नमन परेको गर्यो भने या बसको against मा अरु केही idea दियो भने भन्ने, they have all these issues apart from आफ्नो काम गर्नु भन्दा. So मलाई के लाग्थ्यो भने our performance appraisal is linked to your promotion. Promotion is in turn linked to your salary scale. यो सबै interlink हुनेछ. So जब performance appraisal मै there is a discrepancy भयो भने, then how does a female climb forward? So मेरो personally उ चाहिँ के थियो भने, our entire performance appraisal हाम्रो system मै पुरानो system बाट निकाल्नु पर्यो. It shouldn't be the boss deciding how much marks should she get or he get at the end of the month. It needs to be scientific. Jati kaam garyo needs to be evaluated every day basis ma, so that it's not the boss deciding, it's IT department in some other place deciding how much scoring should a particular staff get banera, which we felt was much more fair for everybody. I know you got that ke then I could see that lot of not just female, but male haru plus female are there more open. Ma'am, yo garun, tyo garun, because they know that
कसैलाई रिस उठोस् नउठोस् you are not going to get penalized for your ubaner. So I felt that obviously board of directors ma hamro whole family ko sabai jana huncha unharle ta male and female herera garira huncha, but my stress was this is something we need to implement. So personally I said I will implement this performance appraisal scientific kasari banaune bhanera every department ma. So I felt that that would be one contribution I could make to help the female staff harulai afno career ma advance garnulai bhanera. Ab inclusion equity bhanera like I said hamro only for female bhanera kehi pani chaina. Ab inclusion ma bhanum we want to make them feel at home when they come. Office घरमा भन्दा बेसी टाइम अफिसमा बिताइरहेछ यी महिलाहरूले हैन. सो दे नीड टु फील एट होम भनेर. सो वी मेक डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्स. वी मेक श्योर द्याट फ्रम द पियोन टु द टप लेभलसँग वी सेलिब्रेट एभ्री वान्स बर्थडे आफ्नो आफ्नो युनिटमा. एभ्री इयर we do a party so that even the lowest of the low level le pani hamro company ko vision ke ho, how they are important in taking the company afno vision ra mission ko ma bhanera tyo एउटा युनिटी हो सबैमा भनेर. सो वी ट्राई टु मेक द्याट. र यो भनेको अब वर्षको एकचोटि भेटेर नट द्याट एकदमै फरक पार्ने. सो देन वी स्टार्टेड अल्सो यो एभ्री डे वी मेक श्योर द्याट एभ्री युनिटको चाहिँ डेली हर्डल भनेर वी सेपरेट अ टाइम वेयर हरेक दिन चाहिँ एभ्री स्टाफ आफ्नो युनिटमा बसेर शुड गेट एन अपर्च्युनिटी टु से आज मैले काम गर्न सकेन बिकज आई एम फेसिङ दिस. पर्सनल होस् प्रोफेसनल होस् यो चाहिँ मैले गर्न सकेन बिकज दिस इज वाट इज ह्यापनिङ टु मी भनेर आफूले गर्न सकोस्. लेट देम फिल एट होम भनेर. सो दिज आर द सम अफ द स्टेप्स द्याट वी आर टेकिङ being in a family business. Okay. हस् म म्यानेजरतर्फ लाग्न चाहे. अब सिंहदरबार कस्तो छ भनेर हामीले टिभीबाट मात्रै देखेका छौँ होइन, पत्र पत्रिकामा मात्रै सुनेका छौँ. एक्टर सिंहदरबार त तपाईँले मात्रै देख्नु भएको छ. त्यसैले यो सिंहदरबार साँच्चै जेन्डर फ्रेन्डली रहेछ कि रहेनछ? यसमा त थ्याङ्क यू. यो एकदमै सोध्नुपर्ने प्रश्न. त्यसका माथि सृष्टिलाई राखेर अनि मेरो जिम्मेवारी शहरी विकास मन्त्रालय. मेरो लागि एकदमै राइट प्रश्न हो र मेरो लागि मात्रै होइन म पछिका सबैको लागि च्यालेन्जिङ प्रश्न हो सुगारिकाजी. हाम्रो सहर अथवा सहरभित्रको संरचना अथवा हाम्रा सार्वजनिक ठाउँहरू आजको दिनमा हेर्ने हो भने डिजाबिलिटीको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने त्यो फ्रेन्डली छैनन्. हामीले केही प्रयासहरू गरेका छौँ. जस्तो नट ओन्ली डिजेबिलिटीको दृष्टिकोणबाट मात्र होइन, लैङ्गिक उनी छ कि छैन एज अ जेन्डर नै कि म त्यही भन्दैछु. त्यहाँबाट हेरौँ पहिला सृष्टिलाई राखेर भने सुरुवात त्यहाँबाट गर्ने. अनि हामीले केही फुटपाथहरू बनाएका छौँ. त्यो मार्किङहरू लाग्दै राख्दै गयो. अनि उता अलि पर पुग्दा दूरसञ्चारको यत्रो ठुलो के अरे उसको के अरे विद्युत प्राधिकरणको यत्रो ठुलो प्यानल राखेको छ, तार बटारेर राखेको छ. त्यहाँ फेरि पुग्दै 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 गए त्यहाँ जाँदा बाटै सिद्धिन्छ. यति ठुल्ठुला ऱ्याम्प छैन तर त्यो कर्प स्टोनहरू यति अग्ला अग्ला हालेको छ. ढलको बिर्कोको सतह मिलेको कहीँ छैन. यो सहरभित्रको कुरा भित्र. अनि बिल्डिङमा जाउँ, 5 तले बिल्डिङ छ, त्यहाँ ऱ्याम्प अथवा लिफ्टको कुरा होइन कि भर्याङ छन्. सबैका लागि त्यो कुरा पनि छैन. कतिपय ठाउँमा त समाउने ठाउँ पनि हालतका छन्. यो हाम्रो आजको स्ट्रक्चर हो. अनि जब हामीले अहिलेसम्म डिफ्रेन्टली एबल मान्छेहरूका लागि ती संरचना सोचेकै छैनौँ र सजिलरी उहाँहरूले पनि त्यसरी नै बाँच्नुहुन्छ, एज युजल सबैको जस्तो जिन्दगी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पोलिसीको ठाउँमा र पोलिसी बनाएर इन्फोर्समेन्ट गर्ने ठाउँमा त्यो सोचेकै छैनौँ भन्ने लाग्छ. त्यसकारण यो चाहिँ हाम्रो फेर्नुपर्ने, तत्काल फेर्नुपर्ने हाम्रो अवधारणा, हाम्रो पोलिसी, हाम्रो प्रोग्राम अनि इन्फोर्समेन्ट गर्नेहरूको दृष्टि त्यो चाहिँ फेरिनुपर्ने कुरा हो. र यो एकदमै यो राइट टाइममा जेन्डर फ्रेन्डली सिंहदरबार छैन. अब जेन्डर फ्रेन्डलीको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने, अब इन्क्लुजनको कुरा गर्ने हो भने त खास गरी यो 62-63को ऐतिहासिक जनक्रान्तिपछि जुन बेला तपाईँ मिस नेपाल कन्टेस्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मालविकाजीलाई सम्झिन चाहन्छु. हामी यी विषयमा हामी कति धेरै यो इस्युलाई हामीले पोलिटिसाइज पनि गरेका थियौँ पोजिटिभली.
त्यही कारणले ती दिनदेखि यता आउँदाखेरि हामीले इन्क्लुजनमा धेरै फड्को मार्यौँ। सबै ठाउँमा जङ्गी, प्रहरी, निजामती, कर्पोरेट सबै ठाउँमा हामीले सर्टेन पर्सेन्टेजको इन्क्लुजनको कुरा चाहिँ कानुनमै तोक्यौँ। त्यसले गर्दा आज आउनेको सङ्ख्या ठुलो भयो। नेपालमा फर्स्ट क्लास अफिसरहरू, महिलाहरू, स्मार्ट महिलाहरू आउनुभएको छ। मेरै जेनेरेसनका, मभन्दा पछिका, त्यसपछि आएर सेकेन्ड क्लासहरू, अफिसरहरूमा त धेरै आउनुभएको छ। पुलिस इन्सपेक्टरदेखि उपल्लो तहसम्म ठुलो सङ्ख्या आयो। अनि यता इन्फेन्ट्रीतिर पनि तपाईँको नेपाल आर्मीमा राम्रो राम्रो यङ महिलाहरू आर्मीमा पनि आइरहनु भएको छ। नेपाल आर्मीमा, कर्पोरेटमा त सृजनाजी हुनुभयो, प्राइभेट सेक्टरमा, हाम्रो सरकारी कर्पोरेट अफिसमा पनि महिलाहरू थुप्रै ठाउँमा आउनुभएको छ। त्यस कारणले यो आएको चाहिँ त्यही परिवर्तनको कारणले हो। जिम्मेवारी दिनुपर्छ, रेस्पोन्सिबिलिटी दिनुपर्छ र कुनै न कुनै प्लेटफर्ममा जवाफ दिनुपर्छ भनेरै यो सारा थोक भएको हो। त्यस कारणले यो हाम्रो परिवर्तनको उपज हो। त्यही कारणले आज सिंहदरबार जेन्डर फ्रेन्डली छैन भन्न मिल्दैन, त्यो छ। तर वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट के छ भन्ने कुरा हेर्ने हो भने वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो भने पहिलो कुरा त स्ट्रक्चर पनि हो, अनि त्यसपछि कानुनी संरचना हो, त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने कुरा हो, सोच्ने कुरा हो, अनि मान्छेलाई सुनिदिने कुरा हो, विश्वास गर्ने कुरा हो, यी जम्मै कुरा हो। त्यो सबैका लागि जस इन्क्लुजन भएर सिंहदरबारको वालभित्र छिरेका छौँ हामी, विभिन्न प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनमा आउनु भएको छ। हामी जम्मै मान्छेका लागि चुनौती हो, किनभने हामी अरूका लागि सुनिने, हामीलाई हाम्रो निर्देशन मान्ने, कार्यान्वयन हुने, आफूले निर्देशन लिने र कार्यान्वयन गर्ने सब ठाउँमा प्रत्येक पदमा पुगेका महिलाहरूका लागि या डिफ्रेन्टली अरू सेक्टरबाट आउनेहरूका लागि पनि अब चाहिँ प्रमाणित गर्ने कुरा हो। त्यसकारण सिंहदरबार आज तुलना गरौँ, आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि, आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि, 30 वर्ष अगाडि र आजको सिंहदरबार त अकल्पनीय इन्क्लुजन छ र त्यो जेन्डर फ्रेन्डली छ। त्यो विभिन्न सेक्टरलाई हामीले एक्सेप्ट गरेका छौँ। तर अब यो हुँदै गर्दाखेरि यो च्यालेन्जेस के हो भने गएकाहरूले प्रमाणित गर्नुपर्छ, अवसर पाएकाहरूले प्रमाणित गर्नुपर्छ, आफूलाई सुन्न, आफूलाई बुझ्न र आफूलाई मान्न। त्यो कारणले के छ भने त्यो हिसाबले चाहिँ फेरि यो अवस्था चाहिँ धेरै नै फड्को मारेको छ। स्ट्रक्चरको कुरा के हुँदो रहेछ भने एउटा त ओभरनाइट संरचनाहरू, चाहे सोसल स्ट्रक्चर होस् चाहे फिजिकल स्ट्रक्चर होस्, त्यो चाहिँ ओभरनाइट बनाउन र भत्काउन नसकिने, त्यसले प्रोसेस लिने भएको भएर हाम्रा अरू फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरको हिसाबले चाहिँ त्यो जेन्डर फ्रेन्डली, अनि त्यस पछाडि आएर हाम्रो डिजाबिलिटीको हिसाबले त्यो फ्रेन्डली चाहिँ छैनन्। जस्तो मैले भन्छु सिंहदरबारमा कुन चाहिँ आर्किटेक्टले यी बिल्डिङहरू डिजाइन गर्यो होला जसले भर्याङमा लगेर टोयलेट राखोस् क्या, अनि टोयलेटहरू यति पब्लिक टोयलेटहरू छ, यस्तो हालतमा छ कि अर्कोचोटि अर्को मान्छे, एउटा त युजर्सको कुरा त हो नै हो, हामी स्मार्ट सहर, स्मार्ट सिटी, सो अन गफ गर्छौँ नि, त्यो सबै गफ गर्नुभन्दा अगाडि स्मार्ट नागरिक हुनुपर्छ कि मैले सफा टोयलेट युज गरिसकेपछि मभन्दा पछाडि आउने युजर्सले पनि यस्तै युज गर्छ भन्ने सोच प्रत्येक युज गर्ने युजर्समा हुनुपर्छ, तब मात्रै हाम्रा चिजहरू सफा हुन्छन्। त्यसले गर्दा अहिले तर स्ट्रक्चरको हिसाबले त त्यो कुरा होइन। स्ट्रक्चरको हिसाबले कोही भित्र छिरेपछि ढोका लाउन मिल्दैन, कोही चुकुल लाउन मिल्दैन, कोही अलि माथि चुकुल छ त्यहाँ पुग्न सक्दैन, हालतको कन्डिसन छ। तर यी चाहिँ सबै फेर्नुपर्छ भन्ने हो। म्याम अर्को एउटा क्विक क्वेसन सोधिहाल्छु, यस अर नोमा मात्रै है त, हजुर लामो बोल्न पाउनुहुन्न, यस अथवा नो मात्रै। यो क्याबिनेटभित्र यहाँले अन्याय महसुस गर्नुभएको छ कि छैन? यस अर नो? छैन, किनभने त्यहाँ किन हुँदैन त्यस्तो भन्नु होला भन्दा सरकारका मन्त्रालयहरूका आफ्ना आफ्ना कामहरू छन्, ती काम हामीले नगर्यो भने अर्कोले गर्न मिल्दैन। यदि कसैलाई भइहाल्यो भने फाइट कसरी गर्ने? किनभने हुन सक्ने चान्सेस छ कि छैन क्याबिनेटभित्र अन्याय? यस्तो हुन्छ, जस्तो मन्त्रालयको मैले कन्डिसन कुरा गर्छु नि, कोही चाहिँ डेभलपमेन्ट मिनिस्ट्री, कोही पावर मिनिस्ट्री, कोही वेलफेयर सोसल वेलफेयरका मिनिस्ट्रीहरू छन्, 3टा क्याटेगोरीमा विभाजित छ। सामान्यतः पावर मिनिस्ट्री भनेको गृह, प्रधानमन्त्री कार्यालय, रक्षा, यस्ता भए, कानुन यस्ता भए। डेभलपमेन्ट भनेको मेरो सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार यस्ता डेभलपमेन्टको काम गर्ने भए। सोसल वेलफेयर भनेको युवा, महिला, यो श्रम यस्तो समिति सोसल वेलफेयरको काम गर्ने। अनि मन्त्रालयको क्याटेगोरिज त यस्तो छ। अनि त्यसो हुँदाखेरि सबै इस्यु सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
अनि त्यही मन्त्रीले नल्याएसम्म त कुनै पनि प्रस्ताव आउँदैन। त्यही कारणले त्यहाँनिर कसले ल्याएको प्रस्ताव एक्सेप्ट गरियो या एक्सेप्ट गरियो भन्ने चाहिँ हुँदैन। प्रोसेस इज मेन थिङ। निर्णय गर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो चिज चाहिँ हुँदैन। ओके, तर मैले कसैले नयाँ कुरा ल्याएर आयो भने, नयाँ कुरा, इनोभेसनको कुरा, नयाँ काम ल्याउने, नयाँ आफ्नो कार्यक्षेत्र एक्सपान्सन गर्ने भनेको कुरा चाहिँ फेरि जेन्डरको कुराले पात्तै पनि हुँदैन। मैले कति नयाँ काम लिएर आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई एक्सपान्सन गर्छु, प्रभावकारी गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ व्यक्तिको उसको क्षमतामा भर पर्छ। अडियन्समा केही महिला यस्ता व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ जसले नेपाल सरकारको जिम्मेवारी दूरदराजमा गएर गर्नुभएको छ, उहाँले भोग्नु भएको छ कि महिला भएर वडा अध्यक्ष भएकै कारणले अथवा महिला भएर एउटा ठुलो पद पुगेकै कारणले गर्दाखेरि निर्णय गर्दाखेरि लान्छना लागेका कुरा पनि आएका छन् कि ढिला कसलाई भेटेको, किन भेटेको, के कारणले भेटेको, सँगै खाना किन खाएको, सँगै किन उभिएको, यदि यस्तो भयो भने फाइट कसरी गर्ने? यसमा यो के हो भने वडा अध्यक्ष अथवा वडा सदस्य अथवा उपमेयर, उपप्रमुख, अब प्रमुखहरूको इस्युमा यो चाहिँ फर्स्ट प्र्याक्टिस गर्दै थियौँ लोकल लेभलमा। हाम्रो होराइजन त्यति फराकिलो भएको थिएन। त्यही कारणले हाम्रा आफ्ना केही लघुतावासहरू, हाम्रो फ्यामिली कल्चर अनि हामी हुर्केर आएको, हामीले बनाएको इन्स्टिट्युसन छ नि फ्यामिलीभित्रको, हो त्यो स्ट्रक्चरले काम गरेको छ त्यहाँ। नत्र वडा अध्यक्षले 56वटा सिफारिस दिनुपर्छ, त्यो वडा अध्यक्षले नदिएर अर्कोले दिएर मिल्दैन। त्यही कारणले उसले गिभन काम त गर्नै पर्छ। त्यसकारण त्यो चाहिँ होइन। खालि आफ्नो परिवारको कुरा चाहिँ फेरि के हुन्छ भने वर्किङ वुमनका लागि दोहोरो तेरो जिम्मेवारी त छ नि त। फ्यामिली छ, फ्यामिलीको हिजोको ट्रेडिसनल वे छ, बालबच्चाहरू हुन्छन्। जस्तो हामी जस्तो मान्छेको लागि त ठ्याक्क बच्चा-बच्ची पनि हुर्काउने उमेर पनि यही छ। यही कारणले हाम्रो दोहोरो तेरो जिम्मेवारी हुने कुरा त भइ नै हाल्यो। त्यसको लोडलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। मलाई पनि मेरो छोराको एउटा स्टोरी सुनाइहाल्छु। मलाई मन्त्री भएको केही दिनपछि कोभिड भयो, आइसोलेसनमा बसेँ, अनि सन्चो भयो। त्यसपछि काममा हिँडेँ, अनि घरमा मास्क लगाएर बसिन्थेँ। एक दिन मास्क खोलेको बेला अनि मलाई सन्चो भयो भनेर सोध्यो, अब मामु भात पकाउनुहुन्छ भन्थ्यो कि। र उसले अहिलेसम्म यो 6 महिनामा बिहान साँझ 2 छाक भातै खाएको छैन मेरो छोराले, किनभने उसलाई मैले नै पकाएको खुवाउनु पर्थ्यो, मैले 2 छाकै पकाउनु सक्दिनँ। त्यो हालत छ। उसले चाहिँ जङ्क फुड खान्छ, के खान्छ, मोटाइरहेछ। त्यो मेरो कथा। तर कुनै दिन मैले यो कुरा, कुनै दिन मेरो छोराको इस्युमा इमोसनल भएर आँसु चुहाएर मैले काहीँ सेयर गर्न नपरोस् भन्ने कुरामा चाहिँ म कन्सियस चाहिँ छु, तर गर्न चाहिँ सकेको छैन। फ्यामिली प्रेसर यो आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी हो। यो मैले कसैलाई महिला भएको कारणले यसो भयो भनेको होइन। एक्सपेक्टेसन त मेरो बच्चाको हो नि त, 9 वर्षको बच्चाको आमाप्रतिको एक्सपेक्टेसन हो, त्यो चाहिँ दिन नसके मात्रै हो। त्यो कारणले गर्दा यो कुरालाई चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्छ। म अलि इमोसनल भएँ त्यहाँ। त्यो हुन्छ होइन, किनभने मदर्स नि त एट any circumstances, at any given circumstances, a mother is a mother. And a father is also a father. We should not forget that. आमा धरती हो भने पिता के अरे आकाश पनि हो, बिर्सनु मिल्दैन। समय 15 मिनट मात्रै रहेछ। क्वेसन्सहरू कति धेरै छन् मसँग। जहिले पनि मैले सेसन चलाउँदा समय नै पुग्दैन। आई हेभ सो मेनी क्वेसन्स टु आस्क। अल्सो मैले यस्तो एफ्लुएन्ट स्पिकर्सहरू जहिले पनि यो सेसनमा भेट्छु। सृष्टिकामा गइहालेँ म क्वेसनको लागि। क्वेसन डिरेक्ट सोध्छु, आन्सर पनि कन्साइजमा जाऊ है सृष्टि, बिकज वी जस्ट 15, अहिले त झन् घटेर 14 मिनट्समा गइसक्यो। नेपालमा चाहिँ DEI एस्योरेन्सको सुरुवात भएको प्रत्याभूति भएको छ सृष्टिलाई कतैबाट, कुनै एङ्गलबाट? अब प्रोग्रेसिभ छ, तर समष्टि रूपमा हेर्दा छैन। त्यो सिल्भर लाइनिङ कतै यस्तो महसुस हुन्छ? मतलब इन्डिभिजुअल लेभलमा आजकल मान्छेहरू, अझ युवाहरू र अरूहरू पनि धेरै कन्सियस पहिलाभन्दा चाहिँ हुनुभएको छ होइन। बट आई थिङ्क कि मलाई एकचोटि एकजना मेरो टिचरले भनेको भन्छु, उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दा टु बी काइन्ड इज बेटर देन टु बी हरिबल, बट काइन्डनेस इज नट इनफ होइन। फर एक्चुअल चेन्ज एक्सन सुड बी टेकन होइन। अब अहिलेसम्म चाहिँ के भएको छ, अलिकति माया गरेर हेर्ने, ए है यिनीहरू इक्वल हो नि भनेर भन्ने परिपाटी थोरै बढेको छ, थोरै होइन धेरै नै बढेको छ भन्छु होइन, जुन पोजिटिभ कुरा हो। तर एक्चुअल चेन्जको लागि जुन त्यो एक्सन, इक्वल लेभलको त्यो अपर्च्युनिटी, त्यो अघि कुरा गरेको इक्विटी हुन्छ नि, त्यो सम्पूर्ण चाहिँ हामीले एक्सपिरियन्स गर्न पाएको छैन। आई होप वी विल बी एबल टु। अर्को एउटा प्रश्नमा सोधिहाल्छु सृष्टिलाई। यो प्रिभिलेज र अन्डर प्रिभिलेज बिचको डिबेट जहिले पनि चलेको छ कि सृष्टि, पहिलादेखि अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ। यो महिलाहरू चाहिँ विशेष गरेर नो मोर अन्डर प्रिभिलेज हुन के गर्नुपर्छ होला? मेरो विचारमा चाहिँ जुन हामीले यो भन्ने गर्छौँ नि, महिला पुरुष जस्तै हो, मेरो छोरी छोरा जस्तै हो, यस्ता सोचहरू
छोड्नुपर्छ छोरा त छोरी महिला पुरुष उस्तै होइन वुमन एन्ड म्यान आर नट सेम दे आर डिफ्रेन्ट अनि त्यो डिफ्रेन्सेसमा चाहिँ त्यो कुसुक्क त्यो हुन्छ नि के भन्छ नि सानो मन लाउनै पर्दैन होइन त्यही त भन्दैछौँ डिभर्सिटीको कुरा वुमन वी आर डिफ्रेन्ट म्यान वी आर डिफ्रेन्ट वी आर हियर टु कम्प्लिट वान अनदर महिलाले पुरुषलाई पूर्ण पार्ने हो पुरुषले महिलालाई पूर्ण पार्ने हो अनि यो सबै पूर्ण भएर सम्पूर्ण हुन्छ त्यही भएर एउटा क्लियर कन्सेप्ट राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यही हो कि म्यान वुमन डिफ्रेन्ट छ त्यही डिफ्रेन्टमा त मजा छ होइन प्लेटमा भातै भात दियो भने किन खानु नि दाल भात तरकारी अचार सब खानुको मजा बेग्लै छ नि अनि त्यही डिभर्सिटी डिभर्स हो भनेर एकअर्काको त्यो डिफ्रेन्सेसलाई चाहिँ भ्यालुएसन नगर्ने कि त्यो भ्यालुएसन भनेको चाहिँ कुनै कुरा सुपिरियर कुनै कुरा इन्फेरियर भन्ने जुन सोच छ नि हो त्यो सोचलाई चाहिँ हामीले स्विच अफ गरिदियौँ भने there's no one privileged, no one underprivileged because we all are here to contribute in our own way. Thank you. You know, we could go on and on and on hearing you, Srishti. You speak so beautiful, so commendable. यस्तो राम्रो पोइन्ट्सहरू ल्याएर बोल्नुहुन्छ सृष्टिले अनि पक्कै पनि डाइभर्सिटी इक्विटी र इन्क्लुजनको पर्फेक्ट इक्जाम्पल सृष्टिमा मैले जहिले पनि देखिरहेको हुन्छु यही पोइन्टमा एक्चुअली ताली चाहिँ सृष्टिको लागि बजाउनै पर्छ थ्याङ्क यू भेरी मच फर यु नो कन्टिन्युअस एफर्ट पनि हो सिक्ने एफर्ट पनि हो मुभिङ फरवर्ड म सृजा म्यामकोमा जान चाहिहालेँ विथ भेरी लिमिटेड टाइम सो आई माइट आस्क यु जस्ट वान क्वेसन म्याम दुइटै प्रश्नलाई एउटैमा मैले मिसाउने प्रयास गरिरहेको छु यहाँ अब स्याकर कम्पनी वर्षौँदेखिको लेगेसी भएको कम्पनी हो यो लेगेसीमा वुमन कम्पोनेन्ट कहाँनिर लुकेको रहेछ म्याम कहाँनिर छ वुमन कम्पोनेन्ट अथवा कतिको छ थ्याङ्क यू अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अब ज्योति ग्रुप इज हाम्रो जेनेरेसन भने 4th जेनेरेसन रनिङ द बिजनेस हो सो अब पहिले 3rd जेनेरेसनसम्म मेरो फादर इन लको टाइममासम्म हेर्नुभयो भने आई थिङ्क इट वाज भेरी लाइक इट वाज अ नेवारी फ्यामिली बिजनेस होइन सो आफ्नो नेवार कम्युनिटीलाई आफू मात्रै अगाडि होइन आफ्नो नेवार कम्युनिटीलाई पनि लिएर जानुपर्छ भन्ने सोचहरू हुन्थ्यो सो वी वर डोमिनेटेड त्यो बेला लर अफ नेवारहरू हुन्थ्यो ज्योति ग्रुपमा तर 4th जेनेरेसन हाम्रो जेनेरेसनमा आएर अहिले इट इज नट द्याट हामीले जब भेकेन्सी निकाल्छौँ विसे लाइक काठमाडौँवासी मात्रै नेवार मात्रै त्यस्तो छैन अहिले तपाईँ ज्योति ग्रुपमा आउनुभयो भने यु विल सी डिफ्रेन्ट होइन जोग्राफिकली कल्चरली यति भेरिएसन छ एन्ड आई थिङ्क द्याट्स सो मच फन अहिले मेरो क्याबिनतिर जाँदा आई सी अल दिज बब्ली यङ किड्स from all walks of life, I know. So there's a lot of changes that has happened हाम्रो 4th generation मा तर 3rd generation ले पनि होइन मेल डोमिनेट मात्रै गरेको फिमेलहरूलाई नगरेको होइन फर इक्जाम्पल अब इफ यु हाम्रो एकजना स्टाफ हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ हाम्रो 3rd जेनेरेसनले बिजनेस रन गर्दा सी जोइन्ड इन एज अ असिस्टेन्ट अकाउन्टमा जोइन गर्नुभएको छ होइन तर अहिले हामीले 4th जेनेरेसनले बिजनेस रन गरिराख्दा सी इज हेडिङ द एन्टायर अकाउन्ट्स डिपार्टमेन्ट एन्ड आवर फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट सो उहाँले from 3rd generation she's already been with us for 35 years हैन अब ज्योति ग्रुपमा एउटा के पनि छ भने एकचोटी छिर्यो भने रिटायरमेन्ट एजै आउँदैन इट्स अप टु द इम्प्लोइ टु से आई डोन्ट वान्ट टु वर्क एनी मोर हैन वी हेभ 80 इयर्स सम्मको काम गरिरहनु भएको छ इट्स अप टु देम टु से म अबदेखि काम गर्दिनँ सो वी हेभ तपाईँहरूले हेर्न आउनुभयो भने वी हेभ बच्चा आमा छोरा everybody the whole generation working with us so I think there are changes that can be seen in the also change is a slow process it's not a rocket science it might take time समय त लाग्न सक्छ तर बिस्तारै अगाडि बढ्नु पर्यो म युवराज सरसँग गएँ सो आई एम भेरी इन्ट्रेस्टिङ दिस माइट बी क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन एन्ड यो एचआरमा काम गर्नेहरूको लागि एकदम ट्रिकी क्वेसन पनि हो यु माइट हेभ फेस्ड अ लट ड्युरिङ यर इनिसियल डेज मेबी अहिले पनि फेस गर्नुहुन्छ होला फर एक्जाम्पल यु हेभ 2 क्यान्डिडेट्स ओके equally capable with same scores, one male and another female. Who would you hire and why? You know, this is happening a lot. Ekdam huncha, and very critical decision to be made here, sir. A very interesting question. I'll put it across this way. You know, currently our ratio of male to female is 75-25. 25% female and 75% male.
and we are going for a gender diversity drive. So in the current context, definitely I'll go for a female candidate for sure. Right? There's so that's how another I'll put question it across. asking why. I'll just build upon what you said. You know, this is a classic study which is there, available in internet, that we human beings are very biased by nature. You know, the moment you will enter into a room, you will make a perception. The moment you will see someone, you'll make. So it's unconsciously, it's there in our mind. And obviously, thanks to internet, we have so many information that we already build a biasness among ourselves and in our mind. We did a small experiment in NCEL, and we are formalizing it. When we are sending curriculum vitae or CV of any individual, we are removing the personal details from that particular CV. The name, gender, marital status, and everything. You gave me a job description as a functional head. You said that the person should be required to do this thing. Here is the JD. Here is the CV without all details, including photographs. Now, the recent trend has started. The moment you apply for a job, you first time go and check the LinkedIn and the Facebook profile. When you find a candidate, you go and check the LinkedIn and a Facebook profile. So that's what we experimented, and we are implementing in NCEL very soon, that if you'll ask for a CV, I'll say, here is the CV without name, age, marital status, passport, nothing. Please see what all the person has worked for. So I think by doing that, my confusion, next time I'll be able to reply very well, right? Okay. So that's what I'll put it across. That was a perfect answer, sir. त्यो मान्छेको क्षमताको आधारमा उसले काम प्राप्त गर्नुपर्छ, क्षमताको आधारमा नै सबै कुरा हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै आयो. इन्क्लुजन, विविधता, समावेशिता भनेकै नै त्यही हो. हामीले खोजेकै नै त्यही हो. त्योभन्दा बढी केही खोजेकै छैन क्या हामीले. र यहाँ डिस्कसनको आधारमा पनि देखियो, मन्त्रालयमा पनि खासै देखिएन, सिंहदरबारभित्र पनि खासै छैन भन्नुभयो यहाँले. अब साकार कम्पनीले पनि खासै छैन, हाम्रोमा त राम्रै भइरहेछ, गरिरहेछ भन्नुभयो. अब एनसेलले पनि त्यही भनिरहेछ. कहाँ रहेछ त के? कहाँ रहेछ त भन्ने भयो. अनि त्यसैले कन्फ्युजन पनि भयो. प्लिज प्लिज प्लिज. यो कहाँ छ भन्ने कुरा म कहाँ भन्छु भने, जस्तो साकार कम्पनी या एनसेल या सिंहदरबार या अर्को ठुलो कर्पोरेट हाउसको कुरा गर्ने हो भने सम्भवतः हाम्रा केही रेस्पोन्सिबिलिटी, केही कमिटमेन्टहरू छन्. जस्तो या कुनै ठुलो कम्पनीको लागि हामीले उहाँहरूलाई पनि केही हाम्रा नेसनल कमिटमेन्टहरू पुरा गर्नुपर्छ. त्यही कारणले उहाँहरूले काम गर्दै हुनुहुन्छ. सरकारले पनि उसको आफ्नो कमिटमेन्ट छ, त्यही कारणले त्यहाँ काम गर्दै गर्छ. यो कहाँ हो भन्दा यो माथि हो, सतहमा हो, समाजको माथिल्लो तहको कुरा गर्दैछौँ. यो कहाँ छैन त, यो कहाँ हेर्नुपर्ने कहाँ हो भने हाम्रो ग्रास रुटमा हो, हाम्रो जनजनको जीवनमा हो. र डाइभर्सिटी र इक्वालिटीको कुरा अथवा इक्विटीको कुरा अथवा इन्क्लुजनको कुरा चाहिँ हामीले उठाउनु पर्ने विषय चाहिँ कहाँ छ भने, इकोनोमिक हिसाबले डिप्राइभ, अवसरबाट वञ्चितीकरणमा परेको त्यो ठाउँमा हामीले हेर्ने हो. र त्यो समाजको यस्तो पिरामिडमा हेर्ने हो भने, पिरामिडको पितको ठुलो भोल्युम चाहिँ हाम्रो समाजको इकोनोमिक हिसाबले डिप्राइभ ग्रुपहरू छ, त्यहाँ हेर्ने हो. यो त पिरामिडको टुप्पोतिर आएको त एक हिसाबले भनेको त त्यो स्तर के भने अवसर पाएको चिज हो नि त. अवसर पाएको लेभलमा यो नहुनु स्वाभाविक हो सुकारिकाजी. त्यस समाजको हाम्रो पितको कुरा गरेकै छैनौँ. समाजको पितमा बसेका ती मान्छे जो आर्थिक रूपमा विपन्नतामा छन् र ती विपन्न मान्छेभित्र सबै चिज छ. गरिबीभित्र दलित, महिला, जाति, जनजाति, बाहुन, छेत्री क्षेत्र सबै चिज छ हो. त्यहाँ चाहिँ यी इस्यु हुन्. त्यही भएर यहाँ छलफल गर्दै गर्दा यो इस्यु मैले फेस गरिरहेको इस्यु हुँदै, सृष्टि जस्ता अरू लाखौँ सृष्टिहरू जो चाहिँ यहाँ आएकै छैन समाजमा, उनीहरूले फेस गरेको कुरा हो. सृष्टिको लागि त सृष्टि मभन्दा 2000 गुणा एबल मान्छे हो होइन, त्यो हिसाबले. त्यस कारणले त्यो यो तहमा त यो नहुनु स्वाभाविक हो. त्यस कारण हामीलाई राखेर गरेको छलफलमा यो कुरा नआउनु स्वाभाविक छ. हामीले त्यहाँ हेर्नुपर्छ. ओके, अब जाँदा जाँदै टेकअवेजतर्फ लागौँ हामी. धेरै समय छैन हामीसँग. मैले मानिज्यूबाटै नै यो टेकअवे लिने सुरु गरेँ. अब मन्त्री बन्ने अन्य झाँक्रीहरूलाई हजुरले के सजेसन दिनुहुन्छ? किनभने अन्य झाँक्रीहरू हुन सक्लान्, अन्य बिकहरू पनि हुन सक्लान् होइन, अन्य चाहिँ सिङ्गल वुमन पनि हुन सक्लान्, अथवा अन्य फ्याक्टर्सहरू धेरै हुन सक्लान् नि त समाजको त्यो एउटा क्षेत्र जसलाई इग्नोर्ड पक्ष पनि हुन सक्लान्. माई भेरी स्ट्रेट क्वेसन टु यु, अब बन्ने नयाँ मन्त्रीहरूलाई के सजेसन दिनुहुन्छ? के क्षमतासहित आऊ, के चाहिँ आशावादितासहित आऊ?
लडाइँमा लड्नको लागि के रिसोर्सेसहरू लिएर आऊ भन्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त मैले मेरो दाबी महिला भएको कारणले अथवा म केही क्षेत्रको कारणले यो दाबी प्रस्तुत गरेर प्राप्त गरेँ, बस यति हो भन्ने सोचेर आउँदैन आउनुहोस्। मैले एउटा मौका एकचोटि पाएको मौका हो र यसलाई मैले म्याक्सिमाइज गर्नुपर्छ। मेरो रेस्पोन्सिबिलिटीमा मैले कहीँ कम्प्रोमाइज हुनु गर्दिनँ र गर्नुहुन्न भन्ने कुरा आफ्नो कामको वर्किङ एरिया थाहा पाउनुपर्छ। प्रायः समस्या कहाँनिर भएको छ भन्दा यहीँ सँगसँगै मैले काम गर्दा पनि देख्छु, आफ्नो वर्किङ एरियामा त्यति थाहा नपाउने, अर्काको एरियाको काम देख्ने, प्रायः हामी त त्यही गर्छौँ। त्यस्तो पनि होइन। अब यो अझ यो कानुनले सीमित गरेको हुन्छ, असीमित अधिकार र पावर सबै चिज दिने भने त मान्छे के हुन्थ्यो होला। त्यस कारण जति पनि यो उसमा पावर एक्सर्साइज गर्छन् मान्छे, त्यसलाई कानुनले धेरै नै सीमित गरे हुन्छ। आफ्नो सीमित एरियाभित्र आफूले म्याक्सिमाइज गर्ने, प्रभावकारी काम दिने, निर्णय दिने, प्रक्रियालाई चाहिँ आफूले कहिले पनि डिनाइ नगर्ने तर छिटो होस् भन्ने कुरालाई ख्याल गर्ने र आफ्नो एरियामा चाहिँ ऊ आफ्नो नलेज चाहिँ राख्नुपर्छ। नलेज सबै चिज जानिँदैन तर सेयर गरेर भए पनि थाहा पाउनुपर्छ। त्यति कुरा गरेर आयौँ भने हाम्रो आफ्नो काम क्षेत्र र क्षमतामाथि अरूले प्रश्न उठाउँदैनन्। यदि त्यसो भएन भने प्रत्येक सार्वजनिक पदमा उठ्ने मान्छेका लागि, मौकामा एकचोटि पुगेका मान्छेका लागि उसले प्रश्नका भारी बोकेर ऊ चाहिँ उठ्न नसक्ने हुन्छ। त्यस कारण प्रश्न रहित होइनौँ तर उसको क्षमता माथिको प्रश्न, आफ्नो क्षमता माथिको प्रश्न सकभर उठ्न नदिने गरी काम गर्ने कमिट चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यस कारण त्यो छुट चाहिँ म आमा हुँ, म महिला हुँ, म यो हुँ त्यो हुँ भनेर चाहिँ छैन। त्यस कारण काम चाहिँ गर्नुपर्छ, काम सोचका साथै गर्नुपर्छ। त्यति गऱ्यौँ भने त्यो यात्रादेखि यहाँसम्म आउने मान्छेले केही न केही बाटो त हिँडेकै छ, त्यसले गर्न सक्छ नै, तर त्यसको तत्परता त्यति नै चाहिन्छ भने हो। त्यसले गर्दा ठुलो चिज पनि केही पनि होइन यो, तर यो सामान्य भइहाल्छ भन्ने चिज पनि होइन। त्यस कारण सोचका साथ काम चाहिँ गर्नुपर्छ भन्छु। कामले नै हो प्रमाणित गर्ने। हस्, कामले नै प्रमाणित, क्षमताले नै प्रमाणित गर्ने हो भन्ने कुरा नै दोहोऱ्याउनु भयो। सृष्टिले मजाले अघि नै आफ्ना कुराहरू ट्याक्क मिलाएर राखिसक्यो भने सृष्टितर्फ म अहिले लागिनँ। सृजना म्यामलाई मैले सोधिहालेँ, लास्टमा जाँदा जाँदै what suggestions would you like to give to young minds who would literally love to come and work for the corporate sector? I think अहिलेको जेनेरेसन so much more open-minded भनौँ न होइन। अनि like I find that अहिलेको like when you all come to work, you will see I don't see so much of discrimination. जस्तै मैले पहिला के पाउँथेँ भने अफिसमा काम गर्दा I used to personally look after नाडा अटो सोको सो 12 बजीसम्म बस्यो भने मेरो मेल स्टाफहरूले म्याम तपाईँ घर जानु यति रातिसम्म नबस्नु भनेर त्यस्तो। अहिले आएर अब मेरो त्यो डिपार्टमेन्टमा धेरै यङ केटीहरू छ होइन, उनीहरू रातिसम्म बसेर इभेन्ट्सहरूमा गरिरहेको हुन्छ होइन। एन्ड they are comfortable and boys are like होइन तिमीहरू केटीहरू हो घर जाऊ है भनेर त्यो पनि छैन। Of course I make it a point to say घर चाहिँ छोडिदिने हो केटीहरूलाई, they need to be safe. Safe doesn't mean हामी इक्वल छौँ र हामी तिमीहरू बराबर doesn't mean केटीहरूलाई एक्लै घर पठाऊ राति होइन। So I really encourage women to come and work in our companies होइन। Especially I love having आफू पनि फिमेल भएर आइएम अलवेज सपोर्टिङ केटीहरूले गरेकै राम्रो, जे पनि केटीहरूले गरेकै राम्रो। सो दे अलवेज से आइएम भेरी बायस्ड इन द कम्पनीज, जे पनि केटीहरूको साइड लिन्छ भनेर। सो नट जस्ट ज्योति ग्रुप, आई थिङ्क लट अफ कर्पोरेट्स आर सो मच मोर ओपन अहिले। सो दिस DEI द्याट वी आर थिङ्क, आई डोन्ट थिङ्क त्यस्तो चाहिँ झाँक्रीजीले भन्नुभयो जस्तो होइन। लाइक हाम्रो यहाँ it's the lower level अरू इकोनोमी उसमा होइन इकोनोमिकली ब्याकवर्ड उसमा जति फेस गरिन्छ अहिले आई थिङ्क मोर कर्पोरेट सेक्टरमा एजुकेटेड उसमा चाहिँ वी डोन्ट फेस एज ब्याड सिचुएसन। सो आई थिङ्क एभ्री वान सुड बी एन्करेज्ड टु जोइन कर्पोरेट सेक्टर्स एन्ड वर्क यर ड्रिम्स। थ्याङ्क यू। हजुर, मलाई एउटा कुरा भन्न हस् जस्तो नि अहिले यो विषय कान्तिपुर हाउस अथवा हाम्रा मिडियाकर्मी साथीहरू यहाँ, मैले यशोदाजीहरू यहाँ थुप्रैले देखिरहेको थिएँ अघि, कमला लक्ष्मी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सुरुका दिनमा सायद यस्तो विषय लेख्दाखेरि उहाँहरूलाई सबैले उडाउँथ्यो होला, महिलावादी भन्थ्यो होला होइन। आज हामी अझै पनि भनिरहनु भएको छ, मलाई त कतिले आज यो इस्यु राखेर हामी छलफल गर्दाको पछिल्ला 15-18 वर्ष हेरौँ न, फर्केर हेरौँ। यदि त्योभन्दा अगाडि यस्तो सेसन चलाएको भए यहाँ सिर्जनाजीको ठाउँमा तपाईँले सौरभलाई ल्याएर गरिरहेको हुनुहुन्थ्यो होइन।
यो सृष्टिको ठाउँमा सायद सृष्टि हुने थिएन होला र मेरो ठाउँमा म पनि हुने थिएन होला, उहाँ त भइ नै हाल्नुहुन्थ्यो, उहाँलाई त्यसो भए अब यहाँ अरू नै कोही हुन्थ्यो। त्यस कारणले के हो भने यो प्रयासले फेरि भएको हो नि त, प्राइभेट सेक्टरमा छोरीहरूलाई बुहारीहरूलाई रेस्पोन्सिबिलिटी दिने त्यो बिजनेस घरानाभित्र पनि त त्यो चिज भएको त फेरि यही आजको परिवर्तन हो नि, त्यसलाई हामीले डिनाइ चाहिँ गर्नु हुँदैन। यति ठुलो चेन्जेस आएको छ, यो परिवर्तनलाई हामीले आत्मसात गरौँ र यो परिवर्तनको अवसर, त्यसबाट आउने बेनिफिट, त्यसबाट आउने डिभिडेन्ड हामीले तल्लो तहसम्म हामीले कसरी पुर्याउने भन्ने कुराको डिबेट चाहिँ सायद आज हाम्रो लागि हो। त्यसकारण आज मैले के अरे ज्योति ग्रुपलाई मेरो प्रश्न के हुन्छ भने तपाईँको कर्पोरेट हाउसभित्रको तपाईँको इन्क्लुजन त म पनि हेर्छु नि, तपाईँ हेर्नुहुन्छ, अर्कोले पनि हेर्छ, जवाफ त दिनुपर्छ नि त, त्यही कारणले पनि यो कुरा भएको। त्यसकारण तपाईँको मेरो क्याबिनेटमा महिला कति छन् भन्ने दुनियाँले प्रश्न गरिरहेछ नि त, हो यो जवाफ दिनको लागि भएको। तर यो कुरा गर्दै गर्दा आजका आधै सिर्जना या म या हामी आइपुग्दैनौँ नि त, यो आउने यात्रा लामो छ। त्यही कारणले यो बेनिफिट आज पाएको हाम्रो यो डिभिडेन्ड भन्छु म, यो चिज चाहिँ हामीले तलसम्म सेयर गर्ने गरी हामीले काम गर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ छ। त्यसकारण यो आज सायद यो डिबेट यसरी डिबेट नचलाएको भए हामी कोही पनि यहाँ आइपुग्दैनथ्यौँ। फेरि मैले यो इस्युलाई, यो इनिसिएटिभलाई मैले कतै मलाई पनि कहिलेकाहीँ फेरि यस्तो आरोप लाग्ने गर्छ कि तिमी महिला भएर कुरा कम गर्छौ भन्ने जस्तो, तर कम गर्दिनँ, तर म अलि रियलिस्टिक हुन चाहन्छु, किनभने कुन ठाउँमा भन्ने मात्रै मेरो कुरा हो, म भनि नै रहेको हुन्छु। त्यसकारण यो इस्यु चाहिँ यति राम्ररी छलफल हामीले 20औं वर्षदेखि इस्युहरू उठायौँ, यो सँगै मुलुकी ऐनको चाहिँ सामूहिक परिवर्तनको कुरा गऱ्यौँ, संविधानमा इन्क्लुजनको कुरा गऱ्यौँ, प्रमुख पदहरूमा महिला पुरुषको कुरा गऱ्यौँ। यस्ता ठाउँहरूमा हर ठाउँमा यी इस्यु उठाउँदै आयौँ र राजनीतिक लेभलमा भएको, पोलिसी लेभलमा भएको चेन्जेसले सबैलाई यो ठाउँमा पुर्याएको। त्यसकारण यसको डिभिडेन्ड सबै ठाउँ पुर्याउनको लागि यो तहमा होइन, तल्लो तहमा हामीले कसरी काम गर्ने, त्यहाँ हामी छानिएर हामी कसरी त्यहाँ पुर्याउने भन्ने लाभांश चाहिँ तल बाँड्नुपर्छ भन्ने कुरा कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ आजको चुनौती हो र यो डिबेट रोक्नु चाहिँ हुँदैन। Persistent भइरहनुपर्छ। So your final words. I'll put it across this way. I agree with most of my fellow speakers out here. This is a movement. It's not something which we have to do for 1 day or 10 days kind of thing. My request to all the audience who are present out here, plus the corporate houses, please do attach emotions to it. Most of the time, people do these activities for compliance purpose or for employer branding purpose, and 90% of initiative fails. And trust me, it happens in NCEL also. When we launch something, 90% of my employees says that it's another HR initiative. We have to remember this is not another HR initiative, it's the need of the hour. And if we'll attach those emotions, if we'll do it consistently, we will see and will improve on those things which probably no books teaches us. And we'll start seeing those small things where we have to bring the changes. So I think that's the only message to all, that please attach emotion. Let's do it from heart and not because it's required. Thank you very much. How beautiful. हामी सेसनको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ। चारैजना स्पिकर्सलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर टाइम, एफर्ट र यहाँको एड्रेसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जाँदा जाँदै कुरो निस्केको त्यही नै हो, इट सुड बी अ कन्टिन्युअस प्रोसेस, रोकिनु भएन, अगाडि बढिरहनुपर्छ। धेरै वर्ष अगाडि कुरा चलेको भएर सहजता अहिले आयो, अब अझै कुरा बढेन भने सहजता नआउन पनि सक्छ फेरि, होइन? त्यसैले रेभोल्युसन इज इन अ ह्यान्ड्स, लेट्स टक अबाउट इट, जति सकिन्छ गरौँ, क्षमताको आधारमा नै कुराहरू तय गर्ने प्रयास गरौँ। र जाँदा जाँदै कुनै पनि सभा र समारोहको शोभा बढाउन मात्र होइन, पुनः एकपटक है अघिकै कुरा मैले दोहोऱ्याइरहेको छु, सभा समारोहको शोभा बढाउनलाई मात्र होइन, दाता यानि कि डोनरको रिक्वायरमेन्टलाई पुरा गर्नको लागि मात्र होइन, ऐन र कानुनको कम्प्लायन्सको लागि मात्र होइन, यो इस्यु सधैँ नै उठिरहनुपर्छ। DEI को इस्यु चाहिँ जीवनशैली हुनुपर्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। यहाँ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। ओके, यस, हामीले त क्वेसन आन्सरको सेसन झन् स्किप गरेको। एनी क्वेसन्स फ्रम द फ्लोर? यस, वी हेभ अ very inquisitive question, I guess. Okay, we're taking 3 questions here. One's already taken the spot. Microphone, yes, sir. Can we please pass the microphone? Another one. I am sensing the question is going to be very heavy here. Very short question also.
नमस्ते, मेरो नाम कमल रावल। फर्स्टमा मेरो एउटा प्रश्न चाहिँ एनसेल एक्जियाटा ग्रुपको HR हेड सरलाई छ। Won't it be injustice for that guy coming from the marginalized community from Bajura, whom you have just, the girl you just selected? एकजना गर्ललाई छाने मैले, फिमेललाई छाने, मेललाई चाहिँ मैले अल्टरनेट क्यान्डिडेटमा राखेँ भन्नुभयो होइन। त्यहाँ चाहिँ एकजना मेल बाजुराबाट आएको छ जो इकोनोमिकली मार्जिनलाइज छ भने उसलाई चाहिँ एउटा इन्जस्टिस भएको जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो पनि हामी इक्विटी कुरा गर्दैछौँ, त्यहाँ पनि त्यो कुरा जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि अर्को चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यूलाई एउटा मेरो सानो जिज्ञासा, म पनि यो धोबी खोला कोरिडोरमा बस्छु। माननीय मन्त्रीज्यूले चाहिँ लगभग 1-2 महिना अगाडि चाहिँ त्यहाँ अनुगमन पनि गर्नुभएको थियो र त्यो ठाउँमा माननीय मन्त्रीले भन्नुभयो अनुसार अपाङ्ग मैत्रीको लागि त्यो हिँड्ने बाटोहरूमा आएर त्यो ठुल्ठुलो बिजुलीको पोलहरू छ, खानेपानीको सेटहरू बनेको छ भन्नुभयो। तर हजुरको निर्देशन पश्चात पनि त्यहाँ चेन्जेस आएन र यो इन्टिग्रेटेड अप्रोच कहाँनिर मिसिङ भइरहेको छ, त्यो चाहिँ एउटा मेरो अर्को प्रश्न रहेको छ। र अन्त एउटा अन्तिम प्रश्न चाहिँ जुन एउटा हजुर सहरी विकास मन्त्रालय सम्हालिरहनु भएको छ, धेरै ठाउँमा चाहिँ यो भवन निर्माणको कार्यक्रमहरू पनि चलिरहेको छ, ओडाको भवन, नगरपालिकाको भवन। हामीहरू के देख्छौँ भने एउटै पार्टीको मेयर र उपमेयर हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो नेम ट्यागमा चाहिँ फलानु मेयर र उपमेयरले चाहिँ सँगै उद्घाटन गर्नुभयो भनेर आउँछ। तर मेयर र उपमेयर चाहिँ फरक फरक पार्टीको छ भने मेयरले चाहिँ उपमेयरलाई डोमिनेट गरेर आफ्नो नाम मात्र राखेको पनि त्यहाँ देखिएको छ। यसको लागि स्पेसिफिक क्राइटेरिया छ कि छैन? बिकज यो त्यो घोडाघोडी नगरपालिकाको इक्जाम्पल हजुरले हेर्नु पनि भएको होला। यति नै छ, हस्, थ्याङ्क यू। म गर्छु पहिला, मै धेरै बोल्नुपर्छ। थ्याङ्क यू। मैले अलिकति गरेको कामको कुरा गरिहालेँ। यो त्यहाँ मलाई धोबीखोला कोरिडोरमा खासै त्यो अनुगमन भन्दा त गइरहेको हो, तर मलाई एकदम सही नसक्नु भएर एक दिन टिमै लिएर गएको। त्यो मेरो हिँड्ने बाटै पर्छ, त्यो विद्युतका प्यानलहरूको तिनीहरूको कुराले गर्दाखेरि त्यो र त्यो अतिक्रमणको कुराको लागि। अनि त्यहाँ मेरो निर्देशन एकैचोटि भनिहालेँ नि, कानुनले प्रत्येक मान्छेलाई सीमित गरे हुन्छ, त्यही कारणले त्यो असीमित कार्यक्षेत्र त छैन। त्यही भएर अहिले मैले त्यो युटिलिटी करिडोर, युटिलिटी डक सम्बन्धी कानुन यति फास्ट गतिमा कन्सल्टेसन गरेर ड्राफ्ट गरिरहेको छु, जसले गर्दा आउने क्याबिनेट यही पार्लियामेन्टमा चाहिँ लयो र त्यो कानुन आयो भने बल्ल त्यसको समन्वय हुने रहेछ। कानुनै छैन अहिलेसम्म, एउटाले खन्ने, एउटाले बनाउने, अर्कोले फेरि खन्ने, अर्कोले बनाउने। अनि यो सहरका कुरूप सहरको बस्ती बनाउने सबभन्दा धेरै दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित तारहरू छन्। ती तारहरूको कुरा पनि यही हो, युटिलिटी डकसँग सम्बन्धित छ। त्यसमा चाहिँ त्यो करिडोर बनाउनुपर्छ अथवा टनेल राख्नुपर्छ, टनेल, ड्राई टनेल, वेट टनेल राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको समन्वय गर्ने काम हुन्छ। यी कामका लागि पहिला कानुनै नभएपछि कसलाई गर्ने भन्ने कुरै छैन, आफ्नो बाटो हिँडिरहेछ। त्यही कारणले पनि यो चाहिँ अहिले त्यहाँ अलिअलि हटाउने कुरा समन्वय त गरेको छु, तर एउटा कन्ट्याक्ट लायो, एउटाले काम गर्यो, टेन्डर ह्यान्डओभर गरे, कन्ट्र्याक्टरले ह्यान्डओभर गरेको छैन, अर्कोले गएर भत्काउने कुरो, फेरि अर्को त्यो राज्यमा त्यस्तो चाहिँ मिल्दैन। त्यही भएर आश गर्छु कि अबको केही समयमा हामीले समन्वय गरेर काम गर्छौँ र यो कानुन पनि आयो भने हामी चाँडै काम गर्छौँ भन्ने मलाई विश्वास पनि छ। त्यही भएर फेरि अर्को यो भवनहरूको संहिता र भवन मापदण्डको कुरा चाहिँ वानडोर छैन, त्यसको पनि अलिकति वानडोर गराएर संहिता पनि जस्तो यो डिजाबिलिटी फ्रेन्डली संरचना बनाउने अनि मापदण्ड पुरा गर्ने, यसको लागि पनि केही काम गरिरहेछौँ। अर्को त तपाईँले उद्घाटनको कुरा त एक्सेप्टेन्सको कुरा हो। पहिलो कुरा त कुनै ठाउँमा कोही शिलान्यास या उद्घाटन भनेको त जोडा गर्ने भने चाहिँ त्यो बेकारको कुरा हो होइन। त्यस्तो सस्तो नाम टाँस्ने काममा चाहिँ महिला या पुरुष जो कहिले पनि इच्छा नगरेकै राम्रो हुन्छ। जो चाहिँ उसको जिम्मेवारी हो उसैले गरे हुन्छ, त्यो चाहिँ एक्सेप्टेन्स नभएको हो। अब म फरक पार्टीमा थिएँ, महिला थिएँ, यो थियो त्यो थियो भनेर एकले अर्कोलाई नस्वीकार्ने कुरा हो। तर तपाईँ सार्वजनिक काममा जानुहुन्छ भने अर्कालाई नस्वीकारेर पाउनुहुन्न, त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यति कुरा गरेँ, थ्याङ्क यू। So here's another query to you. If you can just it was about, won't it be injustice to the guy from Bajura with equal access and competency, because you gave the answer that you rather choose a woman instead of... Definitely, if I have one position, your theory of being selective for one is very true.
But what we do in NCEL is whosoever are the competent resources, we do keep them in database, right? So that next time when I go for it, I don't go across the process and I don't lose on that candidate. So I'll put it across. See, it's a very clear thing that those situations will always emerge. If you have 100 rupees, you have to spend, right? You want to eat a pizza or a burger. You are not doing a differentiation. You can do only one thing at a time. So yes, those are the situations as an HR we do face. And that is the time when we have to apply that what is the need of the hour. And we apply emotions out there. So I agree, but we do keep in the database and we'll refer that person next time. So I don't want that my male candidate applicants go down next time, right? We've got another hand raised, I guess. Okay, one more question. This might be the last question of the session. It was good listening to all of you. My question is like very simple and straight. Like nowadays, like we only focus on maternity leave. So what would be your take on, paternity leave for parents equally? So because man is also equally involved in raising like their child, right? So what's your take on that? Thank you. I'll take it across. Please. Sure. So I think that's a very important aspect. We do give paternity leave for 15 days also. That is what is there. And that's the reason when I was mentioning that what are the benefits which we extend. First of all, you have to, equality is the important thing. So first you have to say that employee benefit policies. And when you have that particular thought that they are my employees and what are their need, then you will design the policy. So we do have a paternity leave. It's when I mention about the marriage leave, it's not only for female. Even if a male person gets married, he will get a leave out there. So we do have a paternity leave, and I think it's very much required, at least for those 10, 15 days, including the mourning leaves. We do have, during the death in the family, both male and the female have to do rituals. So we do have mourning leaves kind of thing also, where we do give them that if you are doing rituals, please take time off, finish those rituals, and then come back home. So I think those are the needs which we have to take care of. First identify and then take care of. Right, that's how I'll put it across. त्यो प्राइभेट कम्पनीको कुरा भयो मलाई कस्तो म्यामबाट सोध्न मन लाग्यो सुत्केरी विधा सँगसँगै सुत्केरो विधा कतिको आवश्यक छ That was the question, I guess. यही 79 सालको क्यालेन्डरमा केही विधाहरू मेन्सन गरौँ भनेर एउटा छलफल भएको थियो गृह मन्त्रालयले एउटा प्रस्ताव ल्याएको थियो त्यसमा हामीले के गरेका थियौँ भन्दा हप्तामा 2 दिन बिदा दिउँ अनि चाडपर्व बिदा चाहिँ म्यान्डेटरी होइन कि अप्सनल 20 दिन दिउँ केही राष्ट्रिय पर्वहरुकोमा थोरै बिदा दिउँ केही नेशनल डे एउटा या दुईटा फागुन 7 गतेको यो प्रजातन्त्र दिवस त्यो गणतन्त्र दिवस संविधान दिवस यी सेलिब्रेट गरौँ भन्ने सन्दर्भमा गफ हुँदै गर्दाखेरि सरकारी तवरमा यो कुरा के भएको थियो भन्दा नेपालको सरकारी सेवामा त्यो बिदा म्यान्डेटरी ल्याउने व्यवस्था छैन बिदा ल्याउने व्यवस्था छ तर कसैले बिदा लिन्न त्यही भएर म्यान्डेटरी बिदा लिनुपर्छ भनेको मैले तपाईले घर बिदा बिरामी बिदा क्याबी जे पाउनुहुन्छ तपाई म्यान्डेटरी ल्याउनुस् तपाईको आमा बिरामी हुनुहुन्छ बच्चाबच्ची बिरामी हुन्छ बिजुलीको बिल तिर्न जानुहुन्छ अथवा सामान किन्न जानुहुन्छ रेगुलर जिन्दगी त चलेको छ तर बिदा खै त ल्याएको तपाई बिदा नले काम गर्नुहुन्छ भने त अर्को वर्किङ आवरलाई त दुरुपयोग गरिरहनु भएको छ त्यही कारणले म्यान्डेटरी बिदा लिनुस् भनेर राख्न पर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गर्ने मान्छे हुँ बिदा भएर पनि लिँदैनन् सरकारी कर्मचारीहरू त्यो हालत छ त्यसकारण म्यान्डेटरी बिदा पाउने बिदा ल्याउनुस् इन्टरटेन गर्नुस् त्यही भएर अहिले चाहिँ दिन चाहिँ दिन्छ अहिले चाहिँ यो उसको मेटर्निटी लिभमा चाहिँ आमा बाबुले पोस्ट डेलिभरी अथवा पहिले नै प्री डेलिभरी पनि आफूले चाहेको बेलामा 98 दिन बिदा पाउने व्यवस्था आमाको लागि छ अनि बाबुको लागि 15-20 दिन कति 15 दिन जति बिदा ल्याउने व्यवस्था त छँदैछ त्यही भएर जरुरी छ ल्याउनुपर्छ तर हामी कहाँ चाहिँ कस्तो बिदाको कल्चर कस्तो रहेछ भने नलिने सरकारी कर्मचारीको 180 दिनभन्दा सञ्चित बिदा हुँदैन तर 180 दिन भनेको 6 महिना हो होल जागिर पिरियडमा तर कसैले पनि बिदा लिँदैन यत्तिकै ल्याप्स भएर जान्छ त्यसकारण तपाईहरुले म्यान्डेटरी आफ्नो बिदा लिनुस् भनेर भन्नु परेको सायद अब अलि अभ्यास गर्नुहुन्छ होला
हस् थ्याङ्क यू भेरी मच एकदमै ठुलो बहुआयामिक विषय भएको कारणले गर्दाखेरि जता पनि छुन्छ अहिले जीवनशैलीलाई अब सञ्जयले मलाई 3 चोटि सकाउनुहोस् भन्ने यहाँ पुरा विङ्क विङ्क गरिसकेको छ थ्याङ्क यू भेरी मच एभ्री वान यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद बाँकीको दिन शुभ बितोस् थ्याङ्क यू भेरी मच KNP Ava, KNP Nerolac, a subsidiary of Kansai Paints, Japan. Pick any holiday destination and we'll have an exciting trip organized for you. Choose from a plethora of exotic destinations to fulfill your cravings for rejuvenation and exploration. Rupsey Holidays, crafting memorable vacations. Dipya Cooking Oil. प्रत्यक्ष प्रसारणमा हुनुहुन्छ यो समयमा मेरो नाम हो सञ्जय गुप्ता केही समय अगाडि हाम्रो तेस्रो सेसन डाइभर्सिटी इक्विटी एन्ड इन्क्लुजनबाट चाहिँ हामी भर्खरै फ्यान्टास्टिक सेसनपछि हामी फर्केर आएका छौँ प्रत्यक्ष रूपमा हामीले हेरिरहनु भएको छ टेलिभिजन सँगसँगै हाम्रो सोसियल मिडिया प्लेटफर्म्स मार्फत थ्याङ्क यू भेरी मच फर द्याट एउटा क्विक म्युजिकल ब्रेकतर्फ चाहिँ हामी लाग्न चाहन्छौँ र हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ सुमधुर स्वरकी धनी युवा गायक प्लिज पुट योर ह्यान्ड्स टुगेदर एन्ड हेल्प मी वेलकम Trishala Gurung. Hello, namaste everyone, and good afternoon. Mero naam Dr. Trishala, and I would like to thank Nirvik Nari for allowing me to sing a song. Yo मैले गाउनु गइरहेको गीत चाहिँ मैले लकडाउनको बेलामा For the Goodwill of the Planet को लागि लेखेको थिएँ, and the title of the song is called Azad. कस्तो लाग्यो हजुरलाई visuals बाहिर पछाडि प्ले हुन्छ हेरिदिनुस् होला and yeah, track please. Track. Visuals say start भइसक्यो. अलि साइडमा उभिन्छु ल हजुरले हेर्नु सजिलो हुन्छ यो चाहिँ मेरो एल्बमको नाम आजाद हो अनि आजाद वाइ भन्यो भने किन भन्दा सबैले चाहिँ अलिक हिन्दी नाम भयो भन्ने थियो हैन तर आई थिंक बेस्ट डिफाइन गर्ने चाहिँ आजाद वर्ड नै पाएँ मैले सो इट्स लिबरेसन भन्छ आजादलाई है सो आजादी यस अनि सो मेरो फ्रिडमको लागि चाहिँ यो गीत हो हैन लाइक सबै अर्थको लागि अनि यसमा चाहिँ 10 वटा सङ छ मेरो अनि जुन चाहिँ आई थिंक डिले हुँदा 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 2 वर्ष भइसक्यो रिलिज गर्छु भन्दा भन्दा आई थिंक मेरो बर्थडेमा चाहिँ डेफिनेटली रिलिज गर्ने छु आई होप हजुरहरूले सुन्न पाउनुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ अरु के भन्नु सरी थ्याङ्क यू त्यही हो अनि मेरो यो गीत चाहिँ एआर रहमान सरले पनि लाइक गर्नुभएको थियो हैन अनि मैले चाहिँ उहाँलाई सेन्ड गरेको थिएँ यो गीत कस्तो लाग्छ भनेर अनि मैले नेभर इन माई ड्रिम्स आई थट द्याट एआर रहमान वुड हेभ लाइक रिप्लाइड मी ब्याक बट ही डिड एन्ड लाइक नाइस भन्नुभयो अनि वेयर एम आई बेस्ड फ्रम अनि इन्स्ट्रुमेन्टहरू के बजाउनु आउँछ कि आउँदैन भनेर सोध्नुभयो अनि म त एकदम आई वाज लाइक टप अफ द वर्ल्ड आई रियली फेल लाइक मैले के गरेँ जस्तै नै फिल भएको थियो अनि अझै इन्करेजमेन्ट भयो मलाई
मैले गर्नु सक्ने रहेछु भनेर सो या अस्ति केही समय अगाडि जोमसोम हुँदै माथि लोमानथाङ गएको पनि भिडियो पनि हामीले हेरेका थियौँ होइन इफ यु जस्ट वान्ट टु सेयर विथ एभ्रीबडी अ लिटल बिट अबाउट द्याट भिडियो एज या मेरो अब पर्सि न्यु इयर्सको दिन अर्को गीत त्यो चाहिँ मेरो कन्ट्रीको लागि लेखेको नेपालको लागि गीतको नाम चाहिँ सजाउ रहेको छ अनि हाम्रो कन्ट्रीलाई शृङ्गार्नुपर्छ राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने त्यो टपिकमा चाहिँ रहेको छ मेरो गीत पर्सि रिलिज हुन्छ हेरिदिनुहोस् होला मेरो युट्युब च्यानल त्रिशाला सिङ्स छ सबैले त्रिशाला सिङ भन्छ होइन तर त्रिशालाले गाउँछ त्रिशाला सिङ्स हो सो या बिकज कतिजनाले थाहा छैन म डक्टर पनि हो भनेर अनि त्यसैले सिङ्स भनेर राखेको मेरो साथीहरूको लागि भनेर सो या We have a small technical problem, so all right, we're good to go. I am getting a thumbs up. Whenever you're ready, Trishla. Please put your hands together one more time for Dr. Yeah. It's a ballad song, so it's a slow song. Right? And this is not the song. You track, you know. I'm so sorry. No problem. We definitely are having a small technical glitch. Let's move on towards our next session. And then we'll definitely be hearing the beautiful song Azad from her upcoming album shortly. Let's move on towards our next session. Sati, moderator, ready set. Let me just go ahead and share a gist about our next session. And before heading towards the next session, let's go for a quick short commercial break. Pratyaksh रूपमा हामीलाई हेरिरहनु भएको छ टेलिभिजनमा हामी आइरहेका छौं Kantipur Television HD, Kantipur Cineplex, Kantipur मार्फत. Let's go for a quick break. We'll be right back. Stay with us. दिव्य सोयाबिन तेल अब त मेरो बच्चा बुढालाई सधैँ भोक लाग्छ किनकि हाम्रो घरमा हर परिकार पाक्ने गरेको छ दिव्य सोयाबिन तेलले नै दिव्य सोयाबिन तेल अब हर घरमा मिठो बस्न थाल्छ We are industry-leading travel agency. Our team has decades of experience providing high-quality services at affordable prices. Our focus is not just providing a good service, but also creating a memorable trip for you. Whipsy Holidays, crafting memorable vacations. Grazia किने अब झन् दङ्ग परिन्छ. Upgrade to new Honda Grazia 125cc, BS6 compliant, now loaded with all new exciting features. Best-in-class mileage with full digital meter, quick and easy refueling with external fuel tank, best-in-class ground clearance, and many more. Contact us for a free test.
Welcome back after that short commercial break. NCEL presents Nirvik Nari in association with Honda Grazia, powered by KNP Nerolac. म हुँ सञ्जय गुप्ता र सबैजनालाई फेरि म स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो सोशल मिडिया साइट्स मार्फत पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। धेरैजना साथीहरूले कमेन्ट पनि गरिरहनु भएको छ, त्यसको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु। अहिलेको लागि अगाडि बढ्दै हाम्रो चौथो सेसनतर्फ चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ र अफकोर्स सेसन सकिने बित्तिकै चाहिँ राइट टुवर्ड्स द एन्ड विल हेभ अ फ्यान्टास्टिक पर्फर्मेन्स बाई none other than Dr. Trishala Gurung. अहिलेको लागि हाम्रो चौथो सेसन रहेको छ चुनौतीदेखि सफलतासम्म। सोसाइटीमा प्याट्रियार्कल सोचलाई चिर्दै महिलाहरू अघि बढिरहेका छन्। विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्व सम्हालिरहेका पनि छन्। उनीहरू समाजको लागि प्रेरणाको स्रोत बनेका पनि छन्। तिनै उदाहरण र प्रेरणादायी महिलाहरूको सफलताको बारेमा चाहिँ हामी यो सेसनमा स्पेसली यो सेसनमा चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ। म मोडरेटरलाई निम्त्याउन चाहन्छु अन द स्टेज र राइट टुवर्ड्स द एन्ड हामी एउटा स्पेसल भिडियो मेसेज पनि हामी देखाउनेछौँ। सो प्लिज मेक स्योर द्याट यु स्टे विथ अस। अहिलेको लागि म निम्त्याउन चाहन्छु कान्तिपुर टेलिभिजनका जर्नलिस्ट र मेरो मित्र रूपेश श्रेष्ठलाई। जस्टिसलाई चाहिँ नमस्कार, मेरो नाम रूपेश श्रेष्ठ। यो सेसनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी दिनभरि केही गम्भीर विषयहरूमा छलफल गरेर बस्यौँ, विचार विमर्शहरू गऱ्यौँ। अन्तिम सेसन हो, त्यसकारण अलिकति सजिलो गरीसँग अलिकति भावनाका पनि केही कुराहरू गरौँ, केही सङ्घर्षका कथाहरू पनि सुनौँ र सफलताका, खुसीका, गौरवका क्षणहरूको बारेमा पनि एकपटक फर्केर हेरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ यो सेसनमा लागिरहेका छौँ। म मेरो वक्ता धन्यवाद रूपेशजी। म सपना र म तपाईँलाई मेरो कथा सुनाउँछु। छोराको कल्पनामा जन्मनासाथ मेरो बुवाआमाले मेरो बुवाआमाले छोराको सपना त साकार गर्न सक्नु भएन। मेरो नामै सपना राखे। विभेदपूर्ण समाज थियो, छुवाछुतको आधारमा बहिष्करण थियो अनि गरिबीमा शोषण पनि देखेँ। बच्चैदेखि विभेद विरुद्ध उठेँ, अन्धविश्वासलाई चुनौती दिएँ। एक हरिजन महिला घरमा काम गर्न आउँथिन्। उनको काम चल्थ्यो तर उनको पानी छोइन हुँदैन थियो, पानी चल्दैन थियो अनि उनले छोएको पानी सबैतिर लगेर छरी पनि दिन्थे। कानुन पढेँ, सोचेँ कानुनलाई न्याय प्राप्तिको माध्यम बनाउँछु भनेर। तर जब जब महिलालाई न्याय दिनको लागि कानुन प्रयोग गर्न खोज्थेँ तब मैले के पाएँ? कानुन आफै न्यायको लागि बाधक छ भनेर। कानुन बहिष्करण, प्रतिबन्ध र फरक व्यवहारको आधार रहेछ। एउटा कानुन म सुनाउँछु। 2009 सालको नागरिकता ऐन। नेपाली नागरिकले टिबेटियन महिलासँग बिहा गर्यो र बच्चा जन्मियो भने, छोरा जन्मियो भनेदेखि नेपाली हुने, छोरी जन्मियो भने भोटेनी हुने। अनि त्यो बेला अनुभूत गरियो। थुप्रै कानुनहरू अध्ययन गर्ने सिलसिलामा कानुन छ भनेर मात्रै चुप लाएर बस्न मिल्दैन रहेछ। त्यो कानुन कस्तो छ भनेर त्यसलाई बुझ्नुपर्ने रहेछ। फेरि कानुनले महिलालाई सशक्त गरेको छ कि अशक्त गरेको छ, सूक्ष्म विश्लेषणको आवश्यकता छ भन्ने कुराको हामीले अनुभूति गऱ्यौँ। अनि कानुन निर्माणको प्रक्रियामा कहिले पनि महिलाको एउटा भनौँ न जीवन चक्रमा महिलाको फरक भूमिकाहरू छन् र त्यो भूमिकाको कारणले गर्दाखेरि महिलाको लागि फरक आवश्यकता छ भन्ने एउटा सम्बोधन, अनुभूत कुनै पनि कानुनले गरेन। कानुन त भने महिलाको लागि पुरुषले बनाइदिए पितृसत्तात्मक मापदण्डमा, अनि महिलालाई विभेद गर्ने। त्यसपछि आजको दिदीबहिनी छोरीहरूलाई, महिलाहरूलाई लाग्ला कति अहिले त कानुन छँदैछन् नि, राम्रै कानुन लेखेका छन् नि,
तर त्यो बेला वास्तवमा थिएन। छोरीलाई सम्पत्तिको अधिकार पनि थिएन, न त हिंसा विरुद्धको अधिकार, न त प्रजनन स्वायत्तको अधिकार। अनि कस्तो खालको कानुन बन्थ्यो भन्दाखेरि महिला कमजोर छ भन्ने एउटा र महिलालाई संरक्षण चाहिन्छ भन्ने सोचबाट कानुन बने। अर्काको घरमा जाने त्यही अधिकार प्राप्त भइहाल्छ भन्ने सोच पनि थियो। यौनिकतामा पुरुषको नियन्त्रण, जन्म दिने आमालाई आफ्नो सन्तानलाई पहिचानको अधिकारसम्म पनि थिएन। अब समस्यामूलक कानुनलाई त चुनौती दिनुपर्ने आवश्यकता भयो। त्यो कार्य सरल पनि